उपस्थिति है उसका हमें आनंद है, क्योंकि आपकी उपस्थिति में ही हमको राजवी परिवारों का सम्मान करना था। आप सही टाइम पे आ गए हैं, इसके लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद करता हूं। मेरी बात मैं कर रहा था, राष्ट्र चेतना के अंतर्गत दूसरा एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जून 2024 में अमेरिका में करीब 8 से 10 हजार युवा साहसिकों का कन्वेंशन करने हम जा रहे हैं। मतलब कि जो युवा साहसिक है, जिनको बिजनेस करना है, मंदिर के माध्यम से उनको बिजनेस की लाइन में ले जाना है, ऐसे युवाओं का हम अधिवेशन अमेरिका में जून 2024 में करने जा रहे हैं। आज दूसरा ही एक शुभारंभ करने जा रहे हैं कि उमा काउंसलिंग सेवा केंद्र, जिन परिवारों में अपने पारिवारिक सामाजिक जो समस्याएं है, उनके लिए कभी कभी वो डिप्रेशन में आके सुसाइड करते हैं, इस सिचुएशन में उनका काउंसलिंग होना जरूरी है। तो ऐसा एक काउंसलिंग सेवा केंद्र भी हम आज शुरू करने जा रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि इस महासम्मेलन का संदेश हमें लेके जाना है, सामाजिक सद्भाव की भावना लेके हमें जाना है। पाटीदार समाज और क्षत्रिय समाज, दोनों समाज में आपस में एक सद्भाव पैदा हो, दोनों समाज के आगेवान और सभी लोग एक दूसरे से प्रति प्रेम करें, तो समाज की काफी समस्याएं हल हो सकती है। जाने अनजाने में गुजरात में और सही भारत में पाटीदार और क्षत्रिय समाज एक दूसरे के लिए कहीं न कहीं विरोध में रहते हैं। एक शुरुआत कर जाने जा रहे हैं कि सामाजिक समरसता बनाने का समय आज से शुरू हो रहा है। तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी बनती है, यहाँ के सभी राजवी परिवारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में ये दोनों समाज की सामाजिक सद्भाव की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहे। ऐसे ही प्रयास आगे आने वाले टाइम में भी हम करते रहेंगे। राष्ट्र के प्रति हमारी जो कर्तव्य की परिपूर्ति है, वो करने का संदेश भी इसी महासम्मेलन के साथ हमको लेके जाना है। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात आज मुझे आपसे करनी है। सबसे पहले हाथ ऊपर उठाना है, सबको हाथ ऊपर उठाना है और आज एक संकल्प लेना है कि आने वाले हर सरदार जन्म जयंती पर मैं एक पौधा अवश्य लगाऊंगा। सरदार पटेल साहब के जन्म जयंती पर मैं एक पौधा अवश्य लगाऊंगा, अवश्य लगाऊंगा। जय सरदार, जय सरदार। और उसके साथ सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म की चेतना को जागरूक रखने के लिए मेरी आप सबसे एक विनती है। हर किसी धर्म में अपने अपने धर्म के कुछ उसूल होते हैं, प्रार्थना करने का अंदाज अलग अलग होता है। कोई नमाज पढ़ता है, कोई चर्च में जाके प्रेयर करता है, सभी अपने अपने धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सम्मान करता है, लेकिन साथ बैठकर उसको कभी उजागर नहीं करता। विश्व उमिया फाउंडेशन में हमने एक सुझाव रखा, करीब 6 महीना हुआ। मुझे गर्व है कि गुजरात में आज 100 जगह पर हर शनिवार शाम को 7 बजे मां उमिया की आरती सामूहिक होती है। सामूहिक आरती के जरिए सनातन धर्म को उजागर करना है। हम जहां भी रहते हैं, जहां भी हिंदू रहते हैं, अपने अपने सोसाइटी में, अपने अपने गली मोहल्ले में, अगर नजदीक के मंदिर है तो मंदिरों में शनिवार 7 बजे आप जहां पर भी हो वहां रुक जाइए और 7 बजे शनिवार को मंदिर या घर या सोसाइटी में जाकर अपने अपने इष्ट देव की प्रार्थना कीजिए। फिर से एक बार सनातन धर्म को हमें उसी तरह से उजागर करना है जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी के साथ आपने इतना यहां से दूर से आप आए हैं, आप सबका मैं ऋणी हूं। और उसी के साथ अमित भाई शाह साहब का भी जो मैसेज आया है उसको मैं पढ़ के मेरी बात पूरी करता हूं और आगे का दौर डॉक्टर रुपल बहन देखेंगे। अमित शाह साहब जी का जो मैसेज है मैं आपको सबको पढ़ के दिखाता हूं, बताता हूं। श्री आर.पी. पटेल जी, विश्व उमियाधाम फाउंडेशन अहमदाबाद द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को सरदार पटेल साहब की
जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित सरदार पटेल राष्ट्र चेतना महासम्मेलन एवं सरदार गौरव गाथा कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह हेतु आपका आमंत्रण पत्र प्राप्त कर प्रसन्नता हुई। लोहपुरी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने दूरंदेशिता से रजवाड़ों को एकीकरण कर एकता के सूत्र में बांधा एवं सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध आधुनिक भारत का मजबूत आधार रखा। पटेल जी द्वारा दिखाए गए मार्ग हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। उनके भगीरथ कार्य के सम्मान में देश उनकी जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिन के रूप में मनाया जाता है। सरदार गौरव गाथा कार्यक्रम में सरदार साहब के संदेशों को युवा पीढ़ी के बीच स्थापित करने का और राष्ट्र प्रेम को युवा चेतना का विषय बनाने का प्रयास बहुत सराहनीय है। इस कार्यक्रम में अनेक गांव और शहरों की मिट्टी को जासपुर अहमदाबाद में मां उमिया के गर्भगृह में रखकर मेरी मिट्टी, मेरा देश और मेरा धर्म के बारे में नारे के साथ 10,000 कारों की रैली निकाले जाने की बात हार्दिक उत्साह का विषय बनता है। अपरिहार्य प्रतिबद्धताओं के कारण मेरा इस कार्यक्रम में उपस्थित हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं कार्यक्रम के सफल आयोजन की कामना करता हूं। उनके साथ उन्होंने बहुत एक अच्छा संस्कृत का श्लोक भी लिखा है। अल्पानामपि वस्तुना संहति कार्य साधिका तृणम गुणत्व मापम वर्धते मददंतिनः। उसके साथ अमित शाह जी एड्रेस आरपी पटेल विश्व फाउंडेशन। अमित शाह साहब का ये मैसेज हम सबको प्रेरित करता है, गौरवान्वित करता है। हम सब उनके आभारी है। जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करते हैं। और अमित साहब को ये सब मैसेज करने में जिन्होंने मुझे मेरे साथ मदद की, इसे हमारे हर्षद भाई धारासभ्य, उनको भी मैं इसी क्षण याद करके उनका भी धन्यवाद करता हूं। मेरी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत। खूब खूब आभार माननीय आरपी पटेल साहेब। મહેમાનોને વધામણા દિલથી અમે આપીએ, સ્વાગત કરીએ, અમે અહીં આપને નવાજીએ। આંગણે રૂડી રૂડી રંગોળી પુરાવીએ અને આપણે સૌ સાથે મળી અવસરને દીપાવીએ। આપણે આંગણે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ પધાર્યા છે। એક વખત જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમને વેલકમ કરીશું અને સંસ્થાના પ્રમુખ આદરણીય શ્રી આરપી પટેલ સાહેબને વિનંતી કરું છું કે તેઓ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત કરશે। माननीय मुख्यमंत्री श्री गुजरात राज्य जो मक्कम, मृदु, सरल અને ત્વરિત નિર્ણય શક્તિ ધરાવે છે એવા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીનું આપણે સ્વાગત કરીશું। સ્વયંસેવક મિત્રો ઝડપથી માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીને સન્માનિત કરવા માટે આપ પધારશો। આજે આપણે આંગણે આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પધાર્યા છે એટલે એટલું તો ચોક્કસ જ કહીશ કે હવાની રૂખ બદલાઈ ગઈ છે આપના આવવાથી। હવાની રૂખ બદલાઈ ગઈ છે આપના આવવાથી। સૂરજની રોશની પણ ઝંખવાઈ ગઈ છે આપના આવવાથી। અમારા ચહેરા પર ખુશી છવાઈ ગઈ છે આપના આવવાથી અને અજીબો ગરીબ ઘટના બની ગઈ છે આપના આવવાથી। જોરદાર તાળીથી આપણે સ્વાગત કરીશું માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીનું। બોલો ભારત માતા की। અને હવે દોસ્તો જે રાજવી પરિવારો આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે એમનું આપણે સ્વાગત કરવું છે। ભારતીય સંસ્કૃતિની પરંપરા અનુસાર સ્વાગત કરવું છે એટલે
દરેક રાજવી પરિવારોએ હિન્દુસ્તાન માટે શું અર્પણ કર્યું છે એની નાનકડી એક વિડીયો ક્લિપ આપણે નિહાળીશું અને પછી એમનું સન્માન કરીશું. શરૂઆત કરીએ છીએ જેનાથી આપણા સૌની છાતી ગદગદ ફૂટે એવા મહારાણા પ્રતાપના વંશજ મહારાજ કુમાર સાહેબ શ્રી ડોક્ટર લક્ષરાજસિંહજી મેવાડ. સૌ પ્રથમ આપણે એક નાનકડી વિડીયો ક્લિપ નિહાળીશું. वंश के उस अंश को प्रणाम करता हूं जो सूर्य की तरह गंभीर पैमाने में ये आते हैं राणा सांगा के वंश से, उस वंश से जिसने भारतीय संस्कृति की आन बान और शान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी करी. जिनके चेहरे पर तेज है और जिनकी वाणी में ओज है और उनको देखकर ही महाराणा प्रताप की छवि उनमें दिखाई देती है. और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़, वो अपने नए मुकाम हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल जैसा आपने कहा सौम्या, वो आम आदमी की तरह है और वो कितने सामान्य हैं, कितने विनम्र है और किस तरह से जनता के बीच में रह के जनता के व्यक्ति की तरह बात करते हैं. अब इनसे ये पूछा जाए क्या इनका राजनीति में जाने का इरादा है? क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए दोस्तों. महाराज कुमार साहेब श्री डॉक्टर लक्षराज सिंह जी मेवाड़ उदयपुर राजस्थान. ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट, स्पोर्ट्स पेट्रॉन, बिजनेस लीडर, फ्री स्पिरिटेड ट्रैवलर एंड रैशनल फिलोसोफर. दोस्तों, हिंदवा सूरज महाराणा प्रताप के वंशज अपना विदेश प्रवास छोड़ के यहाँ हमारे साथ आए हुए हैं. जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करते हैं. ही इज एन एक्सीलेंट स्पीकर और आरपी सर ने कहा ऐसे, उन्होंने 7 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है. और महाराणा प्रताप के बारे में तो मैं क्या बोलूं. फीका पड़ता था तेज सूरज का, फीका पड़ता था तेज सूरज का जब माथा ऊंचा करता था वो. फीकी हुई बिजली की चमक जब प्रताप आंखें खोलता था. ऐसे वंशज को हम सम्मानित करते हैं. संस्था के प्रमुख आरपी पटेल साहब और प्रहलाद भाई कामेश्वर को मैं विनती करती हूं कि सम्मान करशे महाराणा प्रताप के वंशज को. साथ में मैं सीएम साहब को भी विनती करती हूं कि आप भी इसमें शामिल होइए. જોરદાર તાળીઓથી આપણે સભાખંડને ગજવી રાખીશું દોસ્તો. મહારાણા પ્રતાપને પેગડામાં પગ ઘાલે ને એવું વ્યક્તિત્વ છે અને આપણા સૌ માટે ગર્વની બાબત છે. બોલો ભારત માતા की, बोलो महाराणा प्रताप की. આજે આપણી વચ્ચે માનનીય મહેમાનશ્રીઓ પણ પધાર્યા છે. એમનું પણ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની પરંપરા અનુસાર સ્વાગત કરીશું. આજે આપણી વચ્ચે આપણા સૌના લોક લાડીલા એવા માનનીય શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ પધાર્યા છે. માનનીય પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી, ગતિશીલ ગુજરાતના પ્રણેતા એવા શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને વિનંતી કરું છું કે આપ મંચમાં મધ્યસ્થ થશો અને આપ શ્રીનું સન્માન કરવા માટે દરેકના સન્માનમાં સંસ્થાના પ્રમુખ આદરણીય શ્રી આરપી પટેલ સાહેબને વિનંતી કરું છું કે આપ સહભાગી થશો અને સાથે ડી.એન. ગોલ સાહેબ સંસ્થાના ઉપપ્રમુખ શ્રી એ પણ સન્માનિત કરવા માટે પધારશે. આદરણીય શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ. દોસ્તો, જોરદાર તાળીઓથી આપણે રૂપાણી સાહેબને અભિવાદન કરીશું.
દોસ્તો, આપણી વચ્ચે આપણા સૌના લોક લાડીલા એવા માનનીય શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબ પધાર્યા છે. માનનીય પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી, રાજકીય ક્ષેત્રનો જેને બહોળો અનુભવ છે એવા પીઢ અને દિગ્ગજ નેતા એટલે નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબ. વિનંતી કરું છું નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબને આપ મંચમાં મધ્યસ્થ થશો અને આપ શ્રીને સન્માનિત કરશે. પ્રમુખ શ્રી આરપી પટેલ સાહેબ તો રહેશે જ, સાથે ઉપપ્રમુખ શ્રી નવીનભાઈ એમ પટેલને વિનંતી કરું છું કે આપ પધારો અને માનનીય શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબનું સન્માન કરશો. માનનીય નીતિનભાઈ સાહેબ કદમાં વામન પણ કાર્યમાં વિરાટ છે, જેમણે પુષ્કળ કામ કર્યું છે સમાજોત્થાન માટે. એવા નીતિનભાઈને આપણે સન્માનિત કરીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર આપશ્રીનો, માનનીય શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબ. દોસ્તો, આપણી વચ્ચે આદરણીય શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ પણ પધાર્યા છે. માનનીય કેબિનેટ મંત્રી શ્રી, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને આરોગ્ય મંત્રી શ્રી એ પધાર્યા છે. વિનંતી કરું છું આપ મધ્યસ્થ થશો અને આપને સન્માનિત કરવામાં સહભાગી થશે શ્રી રૂપેશભાઈ પટેલ, મહામંત્રી શ્રી, વિશ્વ ઉમિયાધામ. ખૂબ ખૂબ આભાર આપશ્રીનો. સ્વાગત કરીશું આદરણીય શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરિયા, માનનીય મંત્રી શ્રી પ્રફુલભાઈને વિનંતી કરું છું આપ મધ્યસ્થ થશો. આપશ્રીને સન્માનિત કરવા છે. આપશ્રીને સન્માનિત કરવા માટે સહભાગી થશે વિશ્વ ઉમિયાધામના ઉપપ્રમુખ શ્રી દીપકભાઈ પટેલ. દોસ્તો, સૌનું સન્માન થતું હોય ત્યારે તાળીઓના નાદથી આપણે એમને સન્માનિત કરીશું. હજુ આપણે મહારાણા પ્રતાપના વંશજશ્રીને પણ સાંભળવાના છે. એ પણ હી ઇઝ અ ગુડ ઓરેટર, એટલે એમને સાંભળવા પણ એક લાવો છે. ખૂબ ખૂબ આભાર આપશ્રીનો. અને હવે સ્વાગત કરીશું આદરણીય શ્રી શંકરસિંહભાઈ વાઘેલા સાહેબ. માનનીય પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી શંકરસિંહભાઈ વાઘેલા સાહેબને વિનંતી કરું છું આપ મધ્યસ્થ થશો અને આપનું સન્માન કરવા માટે વિશ્વ ઉમિયાધામના ઉપપ્રમુખ આદરણીય શ્રી વાડીભાઈ પટેલ એ સહભાગી થશે.
ખૂબ ખૂબ આભાર દોસ્તો, તાળીઓથી એમને સન્માનિત કરીશું. અને હવે સન્માન કરીશું આદરણીય શ્રી મંગળભાઈજી પટેલ. એમના પરિવાર વતી શ્રી નવીનભાઈને વિનંતી કરું છું કે આપ પધારશો અને સન્માનનો સ્વીકાર કરશો. એમના સન્માનમાં સહભાગી થશે આપણા ખજાનચી શ્રી કાંતિભાઈ રામ. દોસ્તો, આ મંગળભાઈ અને નારાયણભાઈ પરિવાર છે ને વિશ્વ ઉમિયાધામના મુખ્ય દાતાશ્રી છે, જેમણે વિશ્વ ઉમિયાધામને 62 કરોડ રૂપિયાનું માતબર દાન આપીને દાનની ભાગીરથી વહેતી કરી દીધી છે. જોરદાર તાળીથી આ પરિવારને સન્માનિત કરીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર આપશ્રીનો. અને હવે સન્માન કરીશું આદરણીય શ્રી વિશ્વનાથ પટનાયકજી કા. He is the chairman of विश्व उमिया फाउंडेशन इंटरनेशनल वेलफेयर काउंसिल. विनती करती हूँ मंच में मध्यस्थ आए और उनका सम्मान करने के लिए मैं आहूत करती हूँ श्री दामोदर भाई भावाणी, मंत्री श्री विश्व उमिया धाम. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે સન્માન કરીશું શ્રી સુરેશભાઈ ચૌહાણ. સુદર્શન ટીવી ચેનલ ના ઓનર છે પોતે, અને બિંદાસ બોલ હિન્દુસ્તાન માટે, સનાતન ધર્મ માટે જે બિંદાસ બોલે છે એવી ચેનલના ઓનર શ્રી સુરેશભાઈ ચૌહાણને વિનંતી કરું છું આપ મધ્યસ્થ થશો અને આપનું સન્માન કરવા માટે મંત્રી શ્રી ત્રંબકભાઈ ફેફર એ જોડાશે. ખૂબ ખૂબ આભાર આપશ્રીનો. અને હવે દોસ્તો, જે રાજવી પરિવારો છે એમને આપણે સન્માનિત કરવા જઈ રહીશું, જેમની આન બાન અને શાન હિન્દુસ્તાન માટે સમર્પિત થઈ છે એ રાજવી પરિવારોનું આપણે સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના વંશજશ્રી એ એમની અર્જન્સીને કારણે આપણી વચ્ચેથી એમણે વિદાય લીધી છે, પરંતુ આપણે એમની સવિશેષ નોંધ લઈએ છીએ. અને હવે સન્માન કરીશું અખંડ ભારત નિર્માણમાં અખંડ ભારતના નિર્માણમાં સૌ પ્રથમ રાષ્ટ્ર સમર્પિત કરનાર મહારાજા શ્રી કૃષ્ણકુમારસિંહજીના વંશજ શ્રી મહારાજા રાઓલ સાહેબ વિજયરાજસિંહજી ભાવનગર. વિનંતી કરું છું આપ પધારશો. સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી આરપી પટેલ સાહેબને વિનંતી કરું છું આપ એમને સન્માનિત કરશો. અને એમની સાથે સંજયભાઈ આર પટેલ શિવમ ઇન્ફ્રાકોન એ પણ પધારશે અને સન્માન કરશે. દોસ્તો, હિન્દુસ્તાનની અંદર સૌ પ્રથમ જો કોઈ રાજ્ય જોડાયું હોય તો એ છે ભાવનગર. જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમને બિરદાવીશું. અને મેં સવારે કહ્યું એ પ્રમાણે એમણે તો પોતાનું સર્વસ્વ આપ્યું હતું, એમના મહારાણીએ પણ પોતાનું સર્વસ્વ હિન્દુસ્તાનને અર્પણ કર્યું હતું. એવા ભાવનગરના રાજવી પરિવારને આપણે સન્માનિત કરીએ છીએ. અને કદાચ હું ન ભૂલતી હોય તો ભાવનગર દરબારની અંદર એવો નિયમ હતો કે કદાચ કોઈ પ્રજાના ઘરે જો ચોરી થાય અને ચોર ન પકડાય તો એ જે કંઈ પણ પૈસા હોય એ ભાવનગરના રાજા એને આપે. આહા, ક્યા બાત હે. સાચા અર્થમાં રામ રાજ્ય તો અહીંયા જ જોવા મળે. દોસ્તો, એક બહુ જ સારા સમાચાર છે. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના જે આદરણીય શ્રી
સંભાજી રાજે હતા એ આપણી વચ્ચેથી વિદાય લીધી છે એમણે, પરંતુ એમના વતી આદરણીય શ્રી નિંબાવરકરજી રાજે એ પણ અહીંયા પધાર્યા છે, તો આપણે એમનું સન્માન કરીશું. દોસ્તો, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ વિશે તો એટલું ચોક્કસ કહીશ કે કાશી કી કલા ગઈ મથુરા મસ્જિદ ભઈ, અગર શિવાજી ન હોત તો સુન્નત હોત સબકી. એવા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ કે જેમણે 6 ફૂટના અફઝલ ખાનને વાઘનખથી ચીરી નાખ્યો હતો અને હિન્દુસ્તાનને અખંડ કરવામાં પોતાનું સર્વસ્વ સોંપી દીધું હતું, એવા વંશજ આજે અહીંયા પધાર્યા છે. તો એમનું સન્માન કરવા માટે આદરણીય શ્રી આરપી પટેલ સાહેબની સાથે રાજેશભાઈ પટેલ કમળા અમૃત એ પણ જોડાશે. રાજેશભાઈ, ઝડપથી આપ સન્માન કરવા માટે પધારશો. દોસ્તો, શિવાજી મહારાજનું નામ લેવાતું હોય અને તાળીઓ પાડવામાં કચાશ પડે તો જરાય ન ચાલે. બોલો હર હર મહાદેવ. राज्य का केसरिया लहराने वाले हिंदू सम्राट राजाधिराज शिवाजी हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं. राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश में 11 फरवरी 1971 को जन्मे श्रीमंत युवराज छत्रपति जी संभाजी राज महाराज कोल्हापुर राजवंश के उत्तराधिकारी हैं. वर्ष 2006 में रायगढ़ में जहां पर शिवाजी महाराज की गरिमा को बढ़ाती छत्रपति की उपाधि से उन्हें नवाजा गया था, वही स्थान पर हजारों मावलाओं के समर्थन में एक विशाल मूर्ति को स्थापित किया. आज वे समाजोत्थान के लिए हर पल कार्यरत हैं. खास तौर पर न्याय, शिक्षा, आर्थिक सेवाएं और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देने की इनकी व्यक्तिगत छवि लोगों के मन में बसी है. राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपराओं का वहन करते हुए भोसले राजवंश के चंद्र बिंदु समान युवराज छत्रपति जी संभाजी राज महाराज को आज सरदार पटेल राष्ट्र चेतना महासम्मेलन के शुभ अवसर पर विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा सम्मानित करते हुए हम गर्वान्वित हो रहे हैं. જોરદાર તાલી હો જાય દોસ્તો. અને હવે સિરોહીથી પધારેલા પદ્મશ્રી એચ મહારાજાધિરાજ महाराव श्री रघुवीर सिंह जी साहेब बहादुर ना युवराज श्री इंद्रेश्वर जी पधारे हुए हैं. मैं विनती करती हूँ युवराज श्री इंद्रेश्वर जी को. दोस्तों, रणजी ट्रॉफी आप सबने नाम सुना होगा. रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर से हुए हैं. वो सीधी लिटी के वंशज है हमारे इंद्रेश्वर जी, और ही इज द भाणेज ऑफ जाम साहेब श्री शत्रुशल्य सिंह जी नवानगर. विनती करती हूँ युवराज इंद्रेश्वर जी को. आज सरदार पटेल राष्ट्र चेतना એમનું સન્માન કરવા માટે શ્રી ઉદયભાઈ પટેલ પણ સહભાગી થશે. खूब खूब धन्यवाद. मैं विनती करती हूँ रीवा के महाराज श्री हिज हाइनेस महाराजा पुष्पराज सिंह जी, महाराज पुष्पराज सिंह जी जूदेव बहादुर, महाराज ऑफ रीवा मध्य प्रदेश. He has performed excellent duties for the country. He is the MLA, MP, State Assembly from 1990 to 2004. Is the Minister of State for Urban Development and Local Self-Government in 1907. भारत की एक ऐसी रियासत जिस पर मुगल और अंग्रेज अपना शासन स्थापित ना कर सके. गुजरात के सोलंकी वंश के महाराजा सिद्धराज जयसिंह એમનું સન્માન કરવા માટે એનઆરઆઈ કમિટીના ચેરમેન શ્રી અરવિંદભાઈ પટેલ પધારશે. राजा व्याघ्र सिंह जुदेव जो इस महान रीवा रियासत के स्थापक माने जाते हैं, और इसी परंपरा में आज महाराजा पुष्पराज सिंह जी विद्यमान हैं. महाराजा पुष्पराज सिंह जी अपनी राजवी परंपराओं और संस्कारों को बरकरार रखते हुए आज राजनीति में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं.
अपनी सेवाओं से प्रजाजनों और अपने क्षेत्र का, अपने शहर का विकास अविरत होता रहे, इसके लिए वे हर पल सेवा तत्पर रहते हैं। रीवा रियासत का गौरव, मध्य प्रदेश की शान और कुशल राजनीतिज्ञ महाराजा पुष्पराज सिंह जी को आज सरदार पटेल राष्ट्र चेतना महासम्मेलन के शुभ अवसर पर विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा सम्मानित करते हुए हम गर्वान्वित हो रहे हैं। दोस्तों, जोरदार ताली से सम्मानित करते हैं हम। અને હવે વિનંતી કરું છું ગુજરાત વાંકાનેરના હિઝ હાઇનેસ મહારાણા રાજ સાહેબ શ્રી કેસરી સિંહજી, વિનંતી કરું છું એમને સન્માનિત કરવા માટે પ્લાનિંગ એન્ડ ડિઝાઇન કમિટીના ચેરમેન શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ સાથે જોડાશે। દોસ્તો, એમના પૂજ્ય દાદાશ્રી ઓનરેબલ પ્રતાપસિંહજી, જેઓ સેન્ટેનિયર હતા, 100 વર્ષ જીવ્યા હતા અને વાંકાનેરના ફર્સ્ટ એમએલએ હતા। તેમના પિતાશ્રી મહારાજા દિગ્વિજયસિંહજી ભારતના પ્રથમ એન્વાયરમેન્ટ મિનિસ્ટર હતા અને વર્તમાન રાજા શ્રી કેસરીસિંહજી પણ હાલ મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ છે। જોરદાર તાલી हो आज जाए। सरदार पटेल राष्ट्र चेतना महासम्मेलन के शुभ अवसर पर विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा सम्मानित करते हुए हम गर्वान्वित हो रहे हैं। जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। अब हम सम्मानित करते हैं कालाहांडी उड़ीसा से पधारे हुए हिज हाइनेस महाराजा अनंत प्रताप देव जी को। विनती करती हूँ आप मंच में मध्यस्थ होइए। उसके साथ मैं विनती करती हूँ श्री रसिक भाई ए पटेल, चेयरमैन श्री उमा प्रसादम कमेटी, वो भी सम्मान में सम्मिलित होते हैं। आदरणीय श्री आज सरदार पटेल राष्ट्र चेतना महासम्मेलन के शुभ अवसर पर विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा सम्मानित करते हुए हम गर्वान्वित हो रहे हैं। खूब खूब आभार। ही इज द मेंबर ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली भवंतपुर एंड ही वन भवंतपुर constituency in 2009 and he has joined BJP in 2014। जोरदार ताली हो जाए। खूब खूब आभार। सम्मान करवा स्टेज पर आहूत करना चाहूंगी जसपुर छत्तीसगढ़ से राजा रणविजय सिंह जी जुदेव। प्लीज कम ऑन द स्टेज। एमने सम्मानित करवा माटे सहभागी थशे उमा लग्न संस्कार कमिटी चेयरमैन श्री साकरचंद भाई पटेल। ही इज द एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आज सरदार पटेल राष्ट्र चेतना महासम्मेलन के शुभ अवसर पर विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा सम्मानित करते हुए हम गर्वान्वित हो रहे हैं। दोस्तों, जोरदार ताली हो जाए। અને હવે સન્માન કરીશું ગોંડલના કુમારશ્રી યાદવેન્દ્રસિંહજી જાડેજા। વિનંતી કરું છું આપ મંચમાં મધ્યસ્થ થશો। માનનીય શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ અને માનનીય શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબને વિનંતી કરું છું કે આપના વરદ હસ્તે માનનીય શ્રી યાદવેન્દ્રસિંહજીને સન્માનિત કરશો। દોસ્તો, આપ બધા જ રાજવી પરિવારોનું જબરજસ્ત સંકલન કર્યું હોય તો એ છે કુમાર શ્રી રાજવેન્દ્રસિંહજી। જોરદાર તાળીથી આપણે એમને અભિનંદન આપીશું।
आज सरदार पटेल राष्ट्र चेतना महासम्मेलन के शुभ अवसर पर विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा सम्मानित करते हुए हम गर्वान्वित हो रहे हैं। ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે સન્માન કરીશું મહારાજા તુષારસિંહજી બાબા, બારિયા, ગુજરાત. વિનંતી કરું છું આપ મંચમાં મધ્યસ્થ થશો અને આપનું સન્માન કરવા માટે ઇનોવેશન કમિટીના ચેરમેન શ્રી ડોક્ટર ભગીરથ પટેલને વિનંતી કરું છું કે આપ સહભાગી થશો. દોસ્તો, દેવગઢ બારિયા ગુજરાતના આદરણીય શ્રી તુષારસિંહજી વર્ષો સુધી એમપી રહેલા મહારાજા જયદીપસિંહજીના પૌત્ર છે અને ગુજરાતના એક્સ ટુરિઝમ મિનિસ્ટર રાજમાતા ઉર્વશી દેવીના પુત્ર છે. અનેક શૈક્ષણિક અને સામાજિક સંસ્થાઓ સાથે જે જોડાયેલા છે અને રાજકીય ક્ષેત્રે મોટું કાઠું કાઢેલ છે એવા महाराजाનું જોરદાર તાળીઓથી સન્માન राष्ट्र કરીએ. चेतना महासम्मेलन के शुभ अवसर पर विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा सम्मानित करते हुए हम गर्वान्वित हो रहे हैं। દોસ્તો, જ્યારે બારિયાના રાજવી પરિવારોનું સન્માન થતું હોય ત્યારે જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમને સન્માનિત કરીશું. કારણ કે જેમ દીપક કાંઈ બોલતો નથી પરંતુ પ્રકાશ માત્રથી પરિચય આપે છે, એમ આ રાજવી પરિવારે પોતાના વિશે કાંઈ કહેતા નથી પરંતુ પોતાના કર્મો વડે પ્રકાશ આપે છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને હવે વિનંતી કરું છું ગુજરાત સંતરામપુર મહારાજા पारंजादित्य सिंह जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज. અને हिज हाइनेस पारंजादित्य जी के साथ डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया को भी मैं आहूत करूंगी सम्मान करने के लिए. संतरामपुरना આપણા આ રાજવી પરિવાર એ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં ખૂબ આગળ છે અને એમએલએ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર આપશ્રીનો. અને આદરણીય શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબ અને શ્રી વિજયભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે સન્માન કરવા માટે વિનંતી કરું છું આદરણીય શ્રી પ્રદીપસિંહજી બાપુ અને ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા સાહેબ, આપ બંને સન્માન કરવામાં સહભાગી થશો. દોસ્તો, હવે સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છીએ આપણે દાતા પરિવાર હિઝ હાઇનેસ મહારાણા સિદ્ધરાજસિંહજી, જેઓ અનબ્રોકન વંશજ છે અને કદાચ તમને જાણીને કદાચ ખબર પણ નહીં હોય કે માં અંબાની કૃપા એમના ઉપર વરસેલી છે. અને માં અંબાજી, આપણે જે અંબાજી દર્શન કરવા જઈએ છીએ ને, એ અંબામાની ઓરિજિનલ મૂર્તિ 500 થી 700 વર્ષથી હજુ એમના દરબાર ગઢમાં છે અને એટલા વર્ષોથી એ માને સાચવી રાખ્યા છે. એવા દાતા પરિવારને જોરદાર તાળીઓથી આપણે સન્માનિત કરીશું. એમની એક ખાસ વિશેષતા મારે આપને કહેવી છે. એ પોતે બહુ જ જાણીતા અને મોટા ગજાના અશ્વપાલક અને હોર્સ રાઇડર છે અને અનેક હોર્સનો જે શો કોમ્પિટિશન થાય અને ડોગની જે કોમ્પિટિશન થાય, હોર્સ શો અને ડોગ શો ની અંદર જજ તરીકે પણ એ જાય છે. એટલું પ્રાણીઓ પ્રત્યેનું એમનું માઇન્યુટ ઓબ્ઝર્વેશન છે. ખૂબ ખૂબ આભાર આપશ્રીનો. અને હવે વિનંતી કરું છું સન્માન સ્વીકારવા માટે પધારશે ઠાકોર સાહેબ જયદીપસિંહજી લીંબડી, ગુજરાત. એ મંચ પર પધારશે અને સન્માનનો સ્વીકાર કરશે. વિનંતી કરું છું પ્રદીપસિંહજી બાપુ અને ભૂપેન્દ્રસિંહજીને જ કે આપ જ આપના હસ્તે સન્માનિત કરશો. પ્રદીપસિંહજી બાપુ અને ભૂપેન્દ્રભાઈને વિનંતી કરું કે આપ જ. સાથે ઋષિકેશભાઈ પણ જોડાઈ રહ્યા છે. દોસ્તો, દેશની જે ટોપ
5 ગણાતી પબ્લિક સ્કૂલ છે એમાંની રાજકોટ રાજકુમાર કોલેજ એના એક કાઉન્સિલ મેમ્બર પણ છે અને લીંબડીની અંદર પણ પોતાના એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ પણ છે. आज सरदार पटेल राष्ट्र चेतना महासम्मेलन के शुभ अवसर पर विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा सम्मानित करते हुए हम गर्वान्वित हो रहे हैं. ખૂબ ખૂબ આભાર આપશ્રીનો. અને હવે સન્માન કરીશું છોટાઉદેપુર ગુજરાત જય પ્રતાપસિંહજી ચૌહાણ શ્રીનું. આપનું વિનંતી કરું છું આપ પધારો. માનનીય શ્રી ઋષિકેશભાઈને વિનંતી કરું છું કે ઋષિકેશભાઈ આપના વરદ હસ્તે આપ સન્માનિત કરશો. જેઓ મહારાજા વિરેન્દ્રસિંહજીના પુત્ર છે. એમના પિતા એક ખાસ મારે વિશેષતા એટલા માટે કહેવી છે કે દોસ્તો રતન ટાટા એના ફેમિલીના શેર માત્ર એમના ફેમિલીને જ હોય છે, પરંતુ આ એક પરિવાર માત્ર એવો છે કે રતન ટાટાના જે પર્સનલ શેર હોય એ આમની પાસે છે. એટલો ઘરોબો ટાટા પરિવાર સાથે છે. જોરદાર તાળીથી આપણે છોટાઉદેપુર રાજવી પરિવારને સન્માનિત કરીશું. आज सरदार पटेल राष्ट्र चेतना महासम्मेलन के शुभ अवसर पर विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा सम्मानित करते हुए हम गर्वान्वित हो रहे हैं. ખૂબ ખૂબ આભાર આપશ્રીનો. અને હવે સન્માન કરીશું ધ્રોલ પરિવાર ઠાકોર સાહેબ પદ્મરાજસિંહજી. He is fond of vintage cars and his collection of vintage cars is excellent, and he is the member of Gujarat Vintage and Classic Car Club. Please come on the stage. એમનું સન્માન કરવા માટે આપણા સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના એક્સ ચેરમેન શ્રી પ્રવીણભાઈ એ પધારશે. અને સાથે સાથે વિશ્વનાથ પટનાયકજીને પણ વિનંતી કરું છું કે એ પણ સન્માન કરવા માટે પધારશે. ખૂબ ખૂબ આભાર આપશ્રીનો. અને હવે લુણાવાડાથી હિઝ હાઈનેસ સિદ્ધરાજસિંહજી પધાર્યા છે, જેમણે પોતાનો દેશ પોતાનું રાજ્ય 10 જૂન 1948ના દિવસે ભારત સંઘની અંદર જોડ્યું છે. અને સરકાર જે ટીબી મુક્ત, કદાચ ન ભૂલતી હોવ તો ટીબી મુક્ત ભારત અભિયાન જેમણે ઉપાડ્યું છે, એમણે હજારો દર્દીઓને દત્તક લીધા છે અને ખૂબ સારી સમાજની સેવા કરે છે. એમનું સન્માન કરવા માટે આપણા વિદેશથી અલાબામા ચેપ્ટર અને ઇન્ડિયાના પોલીસના ચેપ્ટર આદેશભાઈ અને હર્ષદભાઈ પધાર્યા છે. બંને બંધુઓને વિનંતી કરું છું આપ સન્માનમાં ઝડપથી સહભાગી થશો. આદેશભાઈ અને હર્ષદભાઈ. आज सरदार पटेल राष्ट्र चेतना महासम्मेलन के आदेशभाई शुभ અને अवसर હર્ષદભાઈ पर ઝડપથી विश्व મંચ પર उमिया સન્માન फाउंडेशन કરવા માટે द्वारा પધારશે. सम्मानित करते हुए हम गर्वान्वित हो रहे हैं. દોસ્તો જોરદાર તાલીથી લુણાવાડાના આદરણીય શ્રી સિદ્ધરાજસિંહજીનું સન્માન કરીશું. અને હવે સન્માન કરીશું પાટડી દરબાર. આપણે બધે સાંભળતા હોઈએ છીએ એમના યુવરાજ શ્રી કર્ણસિંહજી દેસાઈ પધાર્યા છે. કદાચ હું ન ભૂલતી હોય તો ભારતના એકમાત્ર કડવા પાટીદાર રાજવી હોય ને તો એ છે પાટડી. તો વિનંતી કરું છું પધારો આપ અને જોરદાર તાળીઓથી એમનું આપણે સન્માન કરીશું. સુરેશભાઈ સુરતના ચેપ્ટર સુરેશભાઈને વિનંતી કરું ઝડપથી આપ જોડાશો સન્માન કરવા માટે. વડોદરાથી છગનભાઈ આદેશણા આવ્યા છે તો એમને પણ વિનંતી કરું આપ સન્માન કરવા માટે પધારશો. દોસ્તો સન્માન થતું હોય ત્યારે તાળીઓના નાદથી આપણે વાતાવરણને ગુંજતું અને ગાજતું કરીશું. આ આખોય કાર્યક્રમનું આયોજન થયું એમાં જેમણે કડીરૂપ ભૂમિકા ભજવી છે એવા 3 વ્યક્તિઓ હતા, 3 રાજવી પુરુષો હતા. એમાં એકનું આપણે સન્માન કર્યું અને 2 એવા હજુ રાજવી પરિવારના આપણા વડીલો છે. આદરણીય શ્રી પુંજા બાપુવાળા
અને આદરણીય શ્રી કુમાર સાહેબ બંનેને વિનંતી કરું છું, આપ પધારો. શ્રી દરબાર સાહેબ પુંજાવાળા બાપુ માંડાવાડ અને કુમાર સાહેબ અર્જુનસિંહજી ગઢુલા આ બંને પણ સન્માન સ્વીકારવા માટે અત્રે પધારશે. એમનું સન્માન કરવા માટે શંકરભાઈ પટેલ ભામાશા ટ્રસ્ટી આપણા એ પધારશે અને નીતિનભાઈ પટેલ ગાયછાપ બેસન એ પણ પધારશે. નીતિનભાઈ. आज सरदार पटेल राष्ट्र चेतना महासम्मेलन के शुभ अवसर पर विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा सम्मानित करते हुए हम गर्वान्वित हो रहे हैं. જોરદાર તાળીથી આપણે એમને પણ સન્માનિત કરીશું. અને હવે દોસ્તો આપણા સ્ટેજ ઉપર મહારાજ ચંદ્રસિંહ आज सरदार पटेल राष्ट्र चेतना महासम्मेलन के शुभ अवसर पर विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा सम्मानित करते हुए हम गर्वान्वित हो रहे हैं. અને હવે સન્માનિત કરીશું યુવરાજ રાજવી પૃથ્વીરાજસિંહ ચંદ્રસિંહ વાઘેલા થરા સ્ટેટથી પણ આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. સવિશેષ નોંધ લઈ એમને સ્ટેજ ઉપર હું આહુત કરું છું. 18 વર્ષની ઉંમરે એમણે પોતાનું રજવાડું ભારતને સમર્પિત કરી દીધેલું એવા રાજવી પરિવારને સન્માનિત કરવા માટે માનનીય શ્રી આપણા મુખ્ય જે દાતાશ્રી છે નવીનભાઈ, એમને વિનંતી કરું છું કે એમને સન્માન કરવામાં આપ સહભાગી થશો અને આરપી પટેલ સાહેબ જોડાશે. દોસ્તો આની સાથે મંચ ઉપર એક એકથી ચડિયાતા વ્યક્તિ નથી પરંતુ વ્યક્તિત્વ છે, એમનું સન્માન આપણે વાણી પુષ્પથી કરીશું. એમની સવિશેષ નોંધ લઈશું. પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણી, કિરણ હોસ્પિટલ સુરત, સવિશેષ નોંધ લઈએ છીએ. શ્રી વેલજીભાઈ શેઠા, સમસ્ત પાટીદાર સમાજ સુરત, પ્રમુખશ્રી, નોંધ લઈએ છીએ. માનનીય શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ, પૂર્વ મહેસૂલ મંત્રીશ્રી, સવિશેષ નોંધ લઈએ છીએ. આપણી વચ્ચે મેમ્બર ઓફ લેજિસ્લેટિવ એસેમ્બલી પણ છે શ્રી કાંતિભાઈ અમૃતિયા મોરબી, જીતુભાઈ ભગત નારાયણપુરા, હર્ષદભાઈ પટેલ સાબરમતી, રીટાબેન પટેલ ગાંધીનગર, કરશનભાઈ પરમાર કડી. આપ સૌની પણ હું સવિશેષ નોંધ લઉં છું. મહેશભાઈ કસવાલા એમએલએ, એમની પણ સવિશેષ નોંધ લઉં છું. અબજીભાઈ કાનાણી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, એમની નોંધ લઉં છું. શ્રી જસુભાઈ પટેલ સુરત ઉમિયા માતાજી મંદિર પ્રમુખશ્રી, નોંધ લઉં છું. બહેરેનથી આદરણીય શ્રી રમેશભાઈ પધાર્યા છે, એમની પણ સવિશેષ નોંધ લઉં છું. શ્રી રવજીભાઈ વસાણી વસાણી ગ્રુપ, એમની પણ નોંધ લઉં છું. અને દર્શનાબેન વાઘેલા અસારવાના એમએલએ, એમની પણ હું સવિશેષ નોંધ લઉં છું. અને દોસ્તો મંચ ઉપરના સૌને વંદન કરી અને હવે જેમને સાંભળવા માટે આતુર છીએ એવા રાજવી પરિવારોને આપણે સાંભળવા છે. તો સૌ પ્રથમ મેં સ્ટેજ પર आहूत करूंगी महाराणा राज साहेब श्री केसरी सिंह वाकानेर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. दोस्तों जोरदार ताली हो जाए. बोलो भारत माता की. આજના વિશ્વ ઉમિયાધામ ફાઉન્ડેશન હસ્તક આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મંચસ્થ બિરાજમાન ગુજરાતના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી એવા ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એવા વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ, સમાજનું ગર્વ અને ગુજરાત રાજ્યના પૂર્વ ઉપમુખ્યમંત્રી એવા નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબ, આ કાર્યક્રમના
અધ્યક્ષ અને જેમના આમંત્રણને માન આપીને અહીંયા આપણે બધા ઉપસ્થિત છે એવા આરપી પટેલભાઈ, ગુજરાત રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી એવા ઋષિકેશભાઈ પટેલ સાહેબ, ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી એવા પ્રફુલભાઈ પાનસરિયા સાહેબ, ગુજરાત રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એવા શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ, ગુજરાત રાજ્યના પૂર્વ મંત્રીશ્રીઓ એવા ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા સાહેબ, પ્રદીપસિંહજી જાડેજા સાહેબ, મંચસ્થ બિરાજમાન સંતગણ, રાજકીય સામાજિક આગેવાનશ્રીઓ, સૌના નામ ના લેતા, અને આજે સંસ્થાના આમંત્રણને માન આપીને આ ભગીરથ કાર્યમાં ઉપસ્થિત અમારા તમામ સાથી રાજવીગણ અને બોડી સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત વિસ્તારમાંથી પધારેલ પાટીદાર સમાજ અને અન્ય સમાજમાંથી પધારેલ તમામ ભાઈઓ, બહેનો, માતાઓ, વડીલો, સૌને હું આવકારું છું. એકત્રીસમી ઓક્ટોબર સરદાર સાહેબની તિથિ, જન્મતિથિ અને એક યુનિટી દિવસ તરીકે, રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે જ્યારે આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ ત્યારે આ મંચ ઉપર આજે ઉપસ્થિત આપણે જ્યારે છે ત્યારે ઘણું બધું કહેવાઈ ગયું છે, આપણે ઘણું બધું જોયું, પણ ભારતમાં જે ઘણા કઠણ પરિસ્થિતિમાંથી મળેલ આઝાદી વખતે આ દેશના અંદર 562 જેટલા રજવાડાઓનું શાસન હતું. તે વખતના અખંડ ભારતના નિર્માણ કરવા માટે એક શાસન અને એક સરહદ આ મોટા પ્રશ્ન હતા, જે આ 562 રજવાડાઓના સાથ સહકાર વગર અશક્ય હતા. આ રાજવીઓને એકત્રિત કરવાનું કાર્ય, કઠિન કાર્ય, એ સમયમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબને દેવામાં આવ્યું હતું. સરદાર સાહેબ જે પોતે રાષ્ટ્રીય ભાવના, રાષ્ટ્રીય હિતમાં વણાયેલ હતા, એમને રાજવીઓ સામે આ વાત મૂકી અને ત્યારે તેના લોહીમાં રાષ્ટ્ર પ્રેમ હોય, બલિદાનની ભાવના હોય એવા રાજવીઓએ એમને સર્વે સર્વા દેશને અર્પિત કરી દીધું, એમની આખા રાજ સોંપી દીધા. એ આપણાથી કોઈ દી ભૂલાતું નથી. આજે આપણને ખબર છે, આપણે કહી છીએ ને સામાન્ય રીતે ગ્રામ પંચાયતના સભ્ય એ ખુરશી ઉપર આફત આવે તો તાંડવ મચી જતો હોય છે, ત્યારે એ સમયમાં રાજવીઓએ એમનું આખું રાજ, પેઢી ઉતાર એમની સત્તાઓ, ઇમારતો, એમની સંપત્તિ, તમામને અખંડ ભારતના સપનાને જીવિત કરવા માટે ને રાષ્ટ્ર હિત કરવા માટે અર્પણ કરી દીધા દેશના હિત. આપણાથી કોઈ દિવસ ભૂલાતું નથી. એ સમયમાં સરદાર સાહેબ સાથે સંકલન કરી અને જે ભગીરથ કાર્ય દેશને અખંડ કરવાનો રહ્યો, એ કોઈ દિવસ ભૂલાતો નથી. એ સમયથી લઈને અત્યાર સુધી આ દુનિયાના અંદર કોઈ એવો બનાવ નહીં બન્યો હોય ત્યાં એક ધારે 562 રાજવીઓ ભેગા થઈ અને પબ્લિકની જે લાગણી હતી, જનતાની જે લાગણી હતી, લોકશાહીની જે લાગણી હતી, એ લાગણીને નજરે રાખી અને પૂરો ત્યાગ કરી દીધો. એ આપણાથી કોઈ દિવસ ભૂલાતું નથી. અને એ ત્યાગના કારણે આજે દુનિયાની સૌથી મોટી લોકશાહીનું નિર્માણ થયું છે. એ આપણાથી કોઈ દિવસ ભૂલાતું નથી. રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે રજવાડાઓએ જે આપેલ ત્યાગ અને ત્યાગની ભાવના જે દેશની પ્રજા ક્યારે ભૂલશે નહીં. આ સંપૂર્ણ બનાવના અંદર રાજવીઓના સાથે ખંભે ખંભે મિલાવી અને સિંહ ફાળો હોય તો એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબનો રહ્યો છે. ઘણા વર્ષો લાગ્યા છે, પણ જ્યારે આજે સરદાર સાહેબને શોભે એવી ઇમારત ગુજરાતના નર્મદાના કાંઠે ઊભી થઈ હોય ત્યારે એ સરદાર સાહેબના જન્મ તિથિ ઉપર ત્યારે રાજવીઓને ઉપસ્થિત કર્યા હોય ત્યારે સંપૂર્ણ બનાવનો જે સિંહ ફાળો આપણે સરદાર સાહેબને દઈ છે, એમની સૂઝબૂઝ, એમને એમનો રાજવીઓ ઉપરનો પૂરો ભરોસો અને વિશ્વાસ હતો. એમની રાષ્ટ્ર ભાવના અને રાષ્ટ્રહિત સાથે રાજવીઓ જોડાયેલ હતા. એક હું દાખલો આપું કે સરદાર સાહેબનો અને રાજવી પરિવારોનો જે અનોખો સંબંધ હતો, જે એકબીજા ઉપર વિશ્વાસ હતો,
એ ખરેખર અત્યારે સમાજ વચ્ચે લાવવાની જરૂર છે. એક દાખલો હું ગુજરાતનો જ આપું. હમણાં જ ચર્ચા થઈ જામનગરની જામ સાહેબ બાપુની. તે સમયમાં જામ સાહેબ દિગ્વિજયસિંહજી બાપુની હયાતી હતી અને સરદાર સાહેબની અને એમની બહુ ઘનિષ્ઠ મિત્રતા હતી અને એ પોતાનો બેયનો લક્ષ્ય પણ દેશના નિર્માણ માટે એક હતો. ત્યારે સરદાર સાહેબે જામ સાહેબ બાપુને જવાબદારી સોંપેલ અને જામ સાહેબ બાપુએ જવાબદારી 216 જેટલા રાજવીઓને પોતે સહી કરાવી અને સરદાર સાહેબના સામે ત્યાં દેશના ભગીરથ કાર્ય થઈ રહ્યો હતો. આ કોઈ દી આપણાથી ભૂલાતું નથી અને ભાવિ પેઢી ને જે આ એ સમયની જે લાગણી હતી અને એકત્રતા હતી સરદાર સાહેબની રાજવી પરિવારોની, એ કોઈ દિવસ આપણે ભૂલાતું નથી. આવનારના દિવસોમાં ભારત જ્યારે વિશ્વ સત્તા બનવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે બનશે ત્યારે સરદાર સાહેબની ભાવના અને રાજવીઓનો ત્યાગની ભાવનાની સાચી અર્થમાં સન્માન ખરેખર મળશે. ત્યારે આપણે વિશ્વ ગુરુ તરફ જે આપણે બની રહ્યા છે ત્યારે આપણે અહીંયા પહોંચશું. સરદાર સાહેબની જન્મ જયંતિ માત્ર એક ઉજવણી નહીં, પણ એમના આદર્શ, રાષ્ટ્ર પ્રતિ એમની ભાવના, રાષ્ટ્ર નિર્માણનો એમનો સપનો સાકાર બનાવવા માટે આપણે સૌએ હમણાં જે સંકલ્પ લીધો એવી રીતના ખરા અર્થમાં આપણે આ સંકલ્પ લેવાની જરૂર છે એવું મારું માનવાનું છે. આજે આરપી પટેલ જેમને ખરેખર આ એક બહુ ભગીરથ કાર્ય કર્યો છે. સમાજના સામે, વિસ્તારના, દેશના સામે આઝાદીનો જે આ એક સિક્કાના જે બે ભાગ ગણાય એવા લોહી પુરુષ એવા આપણા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને રાજવીઓનો જે ત્યાગ છે, એમનું જે સંકલન હતું અને એમનો જે સપનો હતો, એ સપનાને ધ્યાનમાં રાખીને જ્યારે સરદાર સાહેબના જન્મદિવસ ઉપર રાજવી પરિવારોને અહીં ઉપસ્થિત કર્યા છે, ત્યારે હું માનું છું કે આ સંસ્થાએ અમને વ્યક્તિગત નહીં, કોઈ પણ વ્યક્તિ નહીં, પણ એક વિચારનું સન્માન કરેલું છે. એક સમર્પણ, ત્યાગ, રાષ્ટ્રહિતની ભાવનાનું સન્માન કરેલું છે. અને આપ તકે રાજવી પરિવારના સદસ્યો તરીકે અને ખરેખર વિસ્તારના તમામ જનતા તરફ હું વિશ્વ ઉમિયાધામ ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખશ્રી અને એમની ટીમનો આજે અહીંયાથી આભાર વ્યક્ત કરવા માંગુ છું કે આપે જે આ ભગીરથ વિચાર સમાજ વચ્ચે મૂક્યો છે એ ખરેખર ઘણા વર્ષો પહેલા મૂકવાની જરૂર હતી. અમુક ટાઈમે સરદાર સાહેબ અને રાજવીઓનો શું ભોગ હતો આઝાદ દેશને નિર્માણ કરવા માટે, અમુક ટાઈમે ભૂલાઈ જતો હોય છે. એટલે હું ખરેખર રાજવી પરિવારો સદસ્ય તરફથી અને વિસ્તારના વાસીઓ અને પ્રજા તરફથી પણ આ સંસ્થાનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. એમના પ્રવચનમાં એકતાની વાત કરી. જ્યારે આપ એક પગલું આગળ વધ્યા છો ત્યારે સ્વાભાવિક છે બાકીના બધા પણ 2 પગલા આગળ વધશે અને રાષ્ટ્રવાદની જ્યાં, રાષ્ટ્રહિતની જ્યાં વાત હશે ત્યારે સમસ્ત સનાતન હિન્દુ ધર્મ એક થશે અને સરદાર સાહેબનું જે સપનું હશે એ આ દેશના અંદર સંપૂર્ણ રીતે આપણે પૂરું કરશું. એટલી જ વાત કરીને મારી વાતને વિરામ મૂકું છું. આપ સૌએ અમને અહીંયા ઉપસ્થિત કરી અને અમારું સન્માન જે કર્યું છે એ આ જીવન રાજવી પરિવારના સદસ્ય તરીકે અમે ભૂલશું નહીં. આટલું જ કહીને હું આપનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ અને જય હિન્દ. ખૂબ ખૂબ આભાર આપશ્રીનો. દોસ્તો, જેની કાગ ડોળે વાટ જોતા હતા, જેના માટે વિશ્વ ઉમિયાધામના યુવાનોએ અને બહેનોએ અથાગ પરિશ્રમ કર્યો છે, એ હતો આપણો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ. તો હવે સમય આવી ગયો છે એક વખત જોરદાર તાળીઓથી આપણા સૌની મહેનતને બિરદાવીશું. સવારથી સાંજ સુધીમાં, અત્યાર સુધીમાં વારા ફરતી 10,000 ગાડીઓનું પાર્કિંગ અહીંયા અલગ અલગ પાર્કિંગની અંદર થયું છે અને એટલા માટે વિશ્વ ઉમિયાધામની અંદર શું થઈ રહ્યું છે એ જાહેર કરવા માટે વિનંતી કરું છું. આલોક કુમારજી, પ્લીઝ આલોક કુમારજી, કમ હિયર એન્ડ અનાઉન્સ ધ ગ્રેટ. नमस्कार, मैं
आलोक कुमार, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से इंडिया हेड के रूप में। मुझे कई जगह जाने का मौका मिलता है, पर जब गुजरात का नाम आता है मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूं। कुछ ही टाइम हुआ था, भूपेंद्र भाई पटेल जी भी वहां मौजूद थे, तब मैंने उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया था आज से केवल 30 दिन पहले, 1 अक्टूबर को। आज 31 अक्टूबर को वही रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। गुजरात और गुजरात की जनता ऐसी है जो अपने दम पे इतने आगे बढ़ चुकी है। सही देखा जाए, अखंड भारत को अखंड भारत बनाया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और गुजरात को समृद्ध गुजरात बनाया है पाटीदार समाज ने। मंच पर उपस्थित भूपेंद्र भाई पटेल जी और सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स को मेरा नमस्कार। आज आप सब लोगों के प्रयास से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वो ये है, आप लोगों ने मतलब उमिया फाउंडेशन क्लब में उमिया फाउंडेशन ने एक रिकॉर्ड क्लेम किया था कि हम 10,000 से ज्यादा कारों का यहाँ पे सम्मेलन आएंगी यहाँ पे। ये इसके पहले ये रिकॉर्ड सेम चीज को उमिया माता ट्रस्ट ने सिद्धसर में बनाया था। उसी रिकॉर्ड को ब्रेक करने का क्लेम किया है। अभी हम आज जो दे रहा हूं वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। सारा डॉक्यूमेंटेशन मिलने के बाद फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या रिकॉर्ड में आपको पढ़ के सुना रहा हूं। लार्जेस्ट कार रैली कन्वर्जिंग फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन टू सिंगल वेन्यू। द वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट कार रैली converging from multiple locations to single venue has been attempted by Vishw Umiya Foundation at Ahmedabad, Gujarat, India. On October 31, 2023, record-breaking number of cars have been claimed to participate in car rally started from multiple venues of Gujarat and converging in a single venue. The event Sardar Vallabhbhai Patel's 148th birth anniversary, aiming spiritual consciousness to national consciousness, establish communal harmony and lead devolution, enlightenment to national enlightenment and integrity. आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का 148 जन्म है। आज विश्व उमिया फाउंडेशन ने एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सर्टिफिकेट में आरवी पटेल जी जो इस पूरे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं और विश्व उमिया फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, उनको भी सर्टिफिकेट देना चाहूंगा। थैंक यू।
दोस्तों हो जाए ताली। હવે આપણે જેમને સાંભળવાના છે એ ખૂબ ખૂબ જેમને સાંભળવા માટે આપણે સવારથી રાહ જોઈ રહ્યા છે એ બે વ્યક્તિત્વને સાંભળવાના છે, પરંતુ એ પહેલા વિશ્વ ઉમિયા ધામે આ વખતનો ઉમા સૃષ્ટિ મેગેઝિન જે છે એ સરદાર સાહેબને ડેડિકેટ કર્યો છે. તો વિનંતી કરું છું, આપણું જે ઉમા સૃષ્ટિ મેગેઝિન આ વખતનો સ્પેશિયલ અંક સરદાર અંક એનું આપણે અહીંયા સ્ટેજ ઉપરથી વિમોચન કરીશું. સરદાર અંકનું વિમોચન થશે. સૌ મારા મિત્રોને વિનંતી કરું, સ્વયંસેવકો ઝડપથી આપણે એના વિમોચન માટે આપી દઈશું પુસ્તક, અને જેથી કરીને અહીંયા સરદાર સાહેબને ડેડિકેટેડ થાય છે ઉમા સૃષ્ટિ મેગેઝિન. જોરદાર તાલી હો જાય દોસ્તો. પટેલને યાદ કરીએ. એમની તબિયત નાદુરસ્ત છે, પરંતુ છતાં એમણે અથાગ પ્રયત્ન કરી અને આજના સરદાર સાહેબને અંક એમણે ડેડિકેટ કર્યો છે. વિશ્વ ઉમિયા ધામ વતી જોરદાર તાલીઓ જાય દોસ્તો. अब मैं 2 मिनट के लिए विनती करती हूँ आदरणीय श्री सुरेश चौहान जी को कि प्लीज आप आइए और प्रसंगोचित उद्बोधन कीजिए. श्री सुरेश जी. उमिया माता की, गंगा माता की, गायत्री माता की, भारत माता की, आज के आनंद की मंच पर उपस्थित गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, संस्था के आयोजक और आज लोह पुरुष सरदार पटेल जी के जयंती पर उमिया फाउंडेशन ने दिखा दिया है कि उनका मंदिर ही केवल बड़ा बन नहीं रहा है, केवल मंदिर की ऊंचा ही नहीं, इस फाउंडेशन की सोच भी ऊंची है कि उन्होंने राज परिवारों का सम्मान रखा है. भवन तो कई बनते हैं, लेकिन विचार बनना चाहिए. 75 वर्षों बाद आज उन परिवारों का सम्मान हो रहा है, जिनके कारण आज आप और मैं अपने नाम में हिंदू लगा रहे हैं, और इसलिए इस परिवार का हम धन्यवाद करते हैं. दुनिया के 57 देश मुस्लिम हो गए, लेकिन हिंदुस्तान नहीं हो पा सका. इतनी आंधियां आई, इतने लुटेरे आए, दुनिया भर के आक्रमणकारी आए, लेकिन फिर भी आज हिंदू 100 करोड़ की संख्या में इस देश में है. ये आपके, मेरे और हमारे राज परिवारों के पूर्वजों के बलिदान के कारण है. हम माननीय सरदार पटेल जी का जब भी जयंती मनाते हैं और तब कहते हैं कि उन्होंने सबको एक किया, और एक ही करने की कथाएं अभी मैं कुछ लोगों से सुन रहा था कि कितना समर्पण था. गुजरात के भी भावनगर के राज परिवार ने कहा कि ये हमारा राज्य पूरा आपको हम समर्पित करते हो. पहले राजा थे, उनके वंशज भी यहाँ पर है. और ऐसे कितनी कथाएं. मैं ऐसे ही आज काउंटिंग कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, देश स्वतंत्र हुआ तो इस देश की तिजोरी खाली थी. यहाँ पर बैठे हुए लोगों के परिवार ने भारत सरकार को तब दिए गए पैसों की कीमत 5 लाख करोड़ से ज्यादा थी. आज अकेले सिंधिया परिवार ने
30,000 करोड़ रुपए आज के हिसाब से दिए थे, तो आपने राज्य दिया, सब कुछ दिया। हम क्या दे सकते हैं आपको? तो हम सम्मान दे सकते हैं, और आपका यह सम्मान सूरज चंद्र जब तक रहेगा तब तक रहे, ये कामना करता हूं। आज बोलने का नहीं, सुनने का दिन है, और इसलिए आज हम सब आपको सुनना चाहेंगे। आपका विचार दुनिया तक लेकर जाने का काम हम करेंगे। सुदर्शन परिवार अपने चैनल के द्वारा ऐसे कामों के साथ पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। પ્રખર હિન્દુત્વવાદી વિચારો જેના છે એમને ખૂબ ખૂબ નતમસ્તક. દોસ્તો 1 મિનિટ માટે મેયર શ્રી પ્રતિભાબેન જૈન, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી દેવાંગભાઈ દાણી, ડોક્ટર અમીબેન ઉપાધ્યાય, વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી BAOU, દીપિકાબેન સરડવા, અશોકભાઈ ચૌધરી, રમેશભાઈ મેરજા, આ સર્વની સવિશેષ નોંધ લઉં છું. સાથે સાથે મહેન્દ્રભાઈ એ પટેલ, પ્રમુખ શ્રી ઉમિયાધામ ગાંધીનગર, NK પટેલ, ચેરમેન શ્રી વિજયા બેંક, GK પટેલ, ચેરમેન શ્રી મહેસાણા અર્બન બેંક, VM પટેલ, CEO મહેસાણા અર્બન બેંક, અરવિંદભાઈ G પટેલ, પ્રમુખ શ્રી કપા એજ્યુકેશન અમદાવાદ, દિલીપભાઈ ચૌધરી, અખિલ આંજણા સમાજ મહામંત્રી શ્રી મુકેશભાઈ પ્રજાપતિ, ચેરમેન શ્રી અખિલ ભારતીય પ્રજાપતિ ફેડરેશન, પિનાકીનભાઈ રાવલ, પ્રમુખ શ્રી સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ, આ સર્વની હું નોંધ લઉં છું. અને હવે જેમને સાંભળવા માટે આપણે આતુર છીએ એમને હવે સાંભળીશું. કહેવાય છે ને કે થઈ અસવાર ચડી જા તને સિકંદર મળશે, એક ચીથ ઋતુ પહેરીને જા તને કલંદર મળશે. એક બુંદ માટે આમ તળપે છે શા માટે હે યુવાન, તારી પ્યાસ વધારી લે જા તને આખે આખો સમંદર મળશે. એવા મહારાણા પ્રતાપ के वंशज महाराज कुमार साहेब श्री डॉक्टर लक्षराज जी सिंह जी मेवाड़ उदयपुर राजस्थान को मैं यहाँ स्पीच के लिए आहूत करती हूँ. प्लीज कम हियर. He is a motivational speaker, very good orator. Put your hands together for one and only. परम श्रद्धेय गृह मंत्री भारत सरकार, परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय RP पटेल साहब, उपस्थित सभी अतिथिगण, राजवी परिवार से उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव, मीडिया से पधारे सभी बंधुगण, आप सभी को मेवाड़ का कोटि कोटि नमन और राम राम। अब मैं शुरू कर सकता हूं। सबसे पहले जो जोश और उत्साह आप लोगों ने यहां पर भर रखा है, पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की मेरे को 2 पंक्तियां मेरे दिल दिमाग में, मेरी आत्मा में, मेरे रूह में आती हैं, जो मैं आप सभी लोगों के साथ में यहां पर साझा करना चाहता हूं, और उसी बात से जो है वो मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं, और मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। आज यहां उपस्थित इस सभागार के अंदर भाषणों का माहौल नहीं है, भाव का माहौल है। आज प्रति व्यक्ति जो यहां पर उपस्थित रहे और जिन्होंने कुछ कहा और आप लोगों ने जो ग्रहण किया और जो बातें नहीं कही गई, उस आभावों को महसूस करने का वक्त है, उसको अपनी आत्मा में, अपने दिल में उतारने का वक्त है। जब वक्त की बात होती है तो ये अक्सर कहा जाता है कि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। वो आज के दिन के ऊपर सरदार पटेल के इस एकता की सोच को लेकर हम लोग सब इस सभागार के अंदर एकत्रित हुए हैं, और जो सोच आप लोगों ने रखी है, 75 साल बाद इस सोच को अगर कहीं रखा गया पुनः,
और वापस अगर इसकी आगाज और अलख अगर कहीं जगाई गई है तो वो गुजरात के अंदर ही पुनर्जगाई गई है। देखिए, आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने। आलोचना अक्सर लोग करते रहते हैं और शायद आजकल कई जगहों के ऊपर यह पेशा भी बन चुका है, पर उन लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि आलोचना करने वालों को कभी भी याद नहीं किया जाता है, कभी भी उनका चिन्ह नहीं बनता है, कभी भी उनको याद नहीं किया जाता है। हजारों साल बाद आज भी, चंद कुछ दशक बाद आज भी हम सरदार पटेल को और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को इस वजह से ही याद करते हैं क्योंकि वो ऐसा कर गए जिस नक्शे कदम पर हम लोग सब चलने का प्रयास करते हैं। आज एक बात और जो इस मंच से बहुत खूबसूरती से ये पैगाम जो है इस देश और दुनिया को भेजा जा रहा है। आपने आज मुझे जिस जगह के ऊपर आसीन किया, आपने मेवाड़ का तो सम्मान करा ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और जो हमारे पूर्वजों ने जो काम किए हैं उसका आज आप लोगों ने सम्मान किया है, उस सोच का आप लोगों ने सम्मान किया है। उसके साथ साथ एक बड़ा सम्मान आप लोगों ने और किया है। आपने जिस जगह के ऊपर मुझे मंचासीन करवाया, उस जगह के ऊपर मंचासीन कराकर इस सबसे कम उम्र के व्यक्ति का आपने इस पूरे देश के अंदर सब युवाओं का भी सम्मान किया है। जब बात देखो, एक मैं बहुत गैर औपचारिक व्यक्ति हूं, मुझे कहीं से कुछ अगर याद आ जाए और अगर मेरी भावनाएं आप तक पहुंचे तो मुझे इस बात का एहसास जरूर कराइएगा। और जैसे ही मैंने अभी आपको कहा कि इस मंच के ऊपर शायद सबसे कम उम्र का व्यक्ति मैं ही हूं, तो मेरी त्रुटियां भी जो है वो मुझे माफ की जाएंगी, और अगर कोई हौसले की अगर बात की गई तो वो आप लोग मुझे भी पहुंचाएंगे और मुझे एहसास कराएंगे कि मेरी बात आप तक पहुंची है। देखिए, इन तालियों के बाद में मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे पता है पूरी तरीके से कि मैं सरदार पटेल की भूमि के ऊपर, मैं इस देश के राष्ट्रपिता गांधी की भूमि के ऊपर मैं उपस्थित हूं। अकड़ केवल मुर्दा लोगों के अंदर हो सकती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। मुझे एक बार एहसास कराइए कि मैं यहां पर जिंदा लोगों के सामने उपस्थित हूं। देखिए, एक दौर वो था आज से 75 साल पहले जहां पर पूरी दुनिया जो है या तो इस देश की तरफ देख रही थी जब आजादी का आंदोलन चल रहा था। एक व्यक्ति विशेष के ऊपर जो है सारी आंखें टिकी हुई थी, केवल अंग्रेजों की नहीं पर पूरी दुनिया की जो आंखें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर टिकी हुई थी कि यहां पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और तब जाकर और काफी मुशक्कत के बाद में सन 47 के अंदर हम लोगों को आजादी मिलती है, और वो व्यक्ति सबसे आगे जो चलने वाला जो व्यक्ति था उस समय के ऊपर और कोई नहीं, हम जानते हैं कि सरदार पटेल और गांधी जो थे, उन लोगों ने इस चीज को जो है वो आगे बढ़ाया। वो दोनों व्यक्ति और कहीं नहीं, हमारे गुजरात से थे, उन्होंने जाकर इस देश को जो है वो आजाद कराया। बात मेरी यहां से शुरू होती है, और अगर मेरी भावनाएं अगर आप तक पहुंच जाएं, मैं ये कभी नहीं कहूंगा आप लोगों को कि ताली बजाइएगा। अगर आप अपनी तालियों को रोक सकें इस सोच के बाद में तो आप रोक के मेरे को बताइएगा, पर अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए और ये क्रम अगर और आत्मा और भाव अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे महसूस जरूर कराइएगा। और आज पुनः 75 साल बाद वही दृश्य हमारे को हमारे देश के अंदर पुनः देखने को मिलता है, जहां पूरा विश्व, पूरी दुनिया वापस हिंदुस्तान की तरफ, भारत की तरफ देख रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आज हम लोग वापस अपने घरों से इस देश और दुनिया के अंदर जब कहीं जाते हैं
तो फक्र से जो है हम लोगों का सीना जो है वो चौड़ा होता है। और अब भारतीय कहने के अंदर हम लोगों को जो गर्व महसूस होता है जब हम अन्य जगहों के अंदर जाते हैं और इस भावनाओं को जो है वो महसूस करते हैं। आज जिस व्यक्ति ने 9.5 साल से एक दिन की छुट्टी नहीं ली, और हमारी इस मां धरती मां के प्रति 2400 घंटे 365 दिन पिछले 9.5 वर्षों से अपने आप को समर्पित रखा, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस बात को, इस जुझारूपन को, इस कर्मठता को मेवाड़ और ये देश नमन करता है। और जब अच्छी बात हो तो उसको कहनी चाहिए और खुलकर कहनी चाहिए। और उसी क्रम के अंदर एक दौर के अंदर, एक समय के अंदर इस देश के अंदर एक माहौल बनाया गया और हमारे जुझारू गृह मंत्री भारत सरकार के, और उन्होंने उस समय पे उस हाल को, एक राई के दाने को भी इस देश के अंदर हिलने नहीं दिया और पूरे अमन और चैन और सुकून का माहौल जो है पूरे 9.5 साल के अंदर जो है हमारे देश के अंदर जो है वो बना रहा। ये और किसी को नहीं, एक यशस्वी नेतृत्व को ये पूरा के पूरा जो है ये कार्य जो है वो उनको सौंपा जाता है। उनको इस चीज का जो है हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और खुशी इस बात की होती है जब ये पैगाम शांति का और अमन का और चैन का देश से, कहीं और से नहीं, गुजरात से जो है वो जाता है। आज हमको फक्र होता है जब बाकी की दुनिया के सबके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो है, अगर हमारे प्रधानमंत्री किसी से चर्चा करते हैं तो अन्य देश के जो राष्ट्रपति हैं, जो इस दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति कहलाने वालों में से हैं, वो वहां चंद लम्हे खड़े रहते हैं जब तक हमारा प्रधानमंत्री अपनी वार्ता को पूरी नहीं कर लेता। तब मैं कहता हूं कि मुझे भारतीय होने पर गर्व होता है। लोग अक्सर पूछते हैं भारत के बाहर जाने से क्या होगा। आज भारत के बाहर जाने से जो स्वाभिमान आज भारत ने कमाया है, जो आज हम जिस स्वाभिमान से हम लोग भारत के भीतर और भारत के बाहर जो जीते हैं, ये कुछ लोगों की मेहनत और जुझारूपन और कर्मठता का नतीजा है, जिसको हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। हम लोग बुरे को ज्यादा कहते हैं, अच्छे की बात हम कम करते हैं। आज उस अच्छे को उजागर करने का माहौल है, उस अच्छे को कहने की जो है एक बात है। और मुझे पता है कि इससे बेहतर मंच, इससे बेहतर सभाकार मुझे यहां पर मिल नहीं सकता था। जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, जब हम बात करते हैं आजादी की, उसी सांस के अंदर मैं ये कहना चाहता हूं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, हम 75 साल पहले चले जाते हैं। हम आजादी को केवल 75 साल पहले से देखते हैं। मैं यहां पर इस बात को आप सब लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि पहली स्वतंत्रता की लड़ाई और स्वतंत्रता शब्द को जन्म देने वाले व्यक्ति हमारे और आपके और कोई नहीं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे। जब उन्होंने 15वीं शताब्दी के अंदर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, मेरे को पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियां और याद आती हैं, जो आज अलख आरपी पटेल साहब ने और उनके पूरे इस फाउंडेशन ने जो जलाई है, उसके प्रति मैं इसको समर्पित करना चाहता हूं। पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियां जो हैं कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा, रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। आज जो अलख आप लोगों ने जलाई है, ये केवल अहमदाबाद या गुजरात तक सीमित रहने वाली अलख नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसान जो है वो इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से गली बनती है, गली से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है और देश से दुनिया बनती है। यहां मैं एक दुनिया बनता हुआ देख रहा हूं। लोगों ने अपना आकलन लगाया कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है उमिया मां का जो है वो बनने वाला है और सबसे भव्य मंदिर जो है वो बनने वाला है। इमारतें जैसे कि कहा गया कहीं बनी, पर यह बात एक और अलख जो यहां से जगाई जाती है और जो सोच और पैगाम पूरी दुनिया के अंदर जो पहुंचाया जाता है, जो सबसे बड़ा जो मंदिर बन रहा है, उसके पीछे की सोच और भावना जो लोगों तक, आने वाली भावी पीढ़ी तक क्या पहुंचेगी, वो ये पहुंचेगी कि हमारी मां जो है वो सर्वोच्च है और अव्वल है और एक है। उससे बड़ी कोई सोच दुनिया के अंदर हो नहीं सकती। और आज इस भूमि के ऊपर उपस्थित मैं आप सब लोगों को एक वादा करके एक वचन देकर जाना चाहता हूं। अगर मेवाड़ के पास में कभी कुछ रहा
तो स्वाभिमान और वचन के अलावा और कुछ भी नहीं रहा। ये मैं आपको, पटेल साहब को और यहाँ जितने उपस्थित सभी जो सर्व समाज से सभी लोग पधारे हुए लोग हैं, आप सभी को मैं ये बात कहकर जाना चाहता हूं कि अगर आपको जब जब मेवाड़ की जरूरत पड़ेगी, जब जब आपको उनकी उपस्थिति की जरूरत पड़ेगी, अगर मेवाड़ को इंतजार रहेगा तो एक आवाज का और मेवाड़ आपके बीच समक्ष उपस्थित मिलेगा आपको। और इस भावना के साथ में ये बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर जो आपकी मां है तो वो हमारी भी मां है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, बापा रावल का रक्त हमारी रगों के अंदर बहता है। उनका मैं एक अंश हूं, पर यह मत भूलिएगा कि मेरी मां भी जो है वो गुजरात से आती है, मैं उनका भी एक वंश हूं। आज ये संस्कृति, ये आज 10,000 गाड़ियों की जो रैली आप लोगों ने निकाली, ये आप लोगों के सामने उपस्थित होकर एक संस्कार के साथ में, एक सलीके के साथ में एक बात को आप लोगों के समक्ष रखने की, अगर मेरी मां ने मुझे नहीं सिखाया होता तो शायद मैं यहां पर उस काबिल नहीं होता आप लोगों के सामने खड़े होने के लिए। वो बेटी गुजरात की है। मां के ऊपर दो पंक्तियां जरूर मेरे दिल दिमाग में आती है कि हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है, हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वो अभिलाषा है, बस मां की यही परिभाषा है। आज हम उस मिट्टी से आते हैं, हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर बात रही मेवाड़ की, अन्य पुरुषों ने, अन्य लोगों ने जो है वो अपने नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर जरूर दर्ज करवाएं और कराने भी चाहिए, और हमको गर्व है उस बात पे कि अन्य लोगों ने अपने नामों को इतिहास के अंदर जो है वो सुनहरे शब्दों के अंदर दर्ज कराए। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप और मैं, हम सब उस संस्कृति से आते हैं कि यहाँ के पशुओं ने भी अपने नामों को जो है वो सुनहरे अक्षरों के अंदर जो है दर्ज करवाया है। और मैं ये पूछना चाहता हूं इतिहासकारों से कि विश्व के अंदर ऐसा और कोई दूसरा उदाहरण हो तो उसको मेरे सामने ले आइए, जहां पे हम लोग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम उनके साथी के साथ में, चेतक के साथ में, एक सांस के अंदर उनका नाम साथ में लेते हैं। अगर पहला साथी अगर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का अगर किसी को माना गया तो वो और किसी व्यक्ति विशेष तो होंगे ही, पर उनके साथ साथ चेतक को भी उनका जो है वो साथी माना गया, और उसने भी आज इतने वर्षों बाद अपने नाम को सुनहरे अक्षरों के अंदर अपने इतिहास के अंदर दर्ज करवाया है। इस संस्कृति से आप और हम आते हैं जहां पे हम पशुओं को भी जो है वो नमन करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं इस साथ के साथ में कि हम लोग केवल चेतक तक सीमित हो जाते हैं। यहां पर एक और साथी था वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा कम जाना है, कम पहचाना है, और वो शायद ये मंच है जहां पर इस बात को आप लोगों के साथ में साझा करना चाहिए। आज की तारीख में हमारे संस्कारों के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी धरोहर के बारे में जो है वो चर्चा करनी चाहिए। उसके पहले मैं जब पहुंचता हूं इस बात के ऊपर, उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। आरपी साहब ने, पटेल साहब ने फरमाया कि आप लोग सुबह 10-11 बजे से बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आज की तारीख में एक और पैगाम जो गुजरात भूमि से, क्षेत्र से जो जाता है कि हम लोग ये कहते हैं कि अन्य चीजों के प्रति हमारी संस्कृति जो है वो डोल रही है। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर महिलाएं, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग 12 घंटे की उपस्थिति दे रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा हमारे लिए एक संस्कृति के प्रति समर्पण का भाव हो नहीं सकता था। जहां इतने सारे लोग उपस्थित हैं केवल और केवल संस्कृति के लिए, और उसके प्रति जो भाव आप लोगों ने रखे हैं, ये वाकई में जो है वो काबिले तारीफ है। मेवाड़ पुनः इस सोच को और इस भाव को जो है वो नमन करता है। मैं बात करना चाहता हूं इस मौके के ऊपर, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं राम प्रसाद के बारे में, जो और कोई नहीं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का हाथी था। उसको जो है दुश्मनों ने जो है उसको पकड़ लिया था। अब आप एक पशु के भाव देखिए। अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो मुझे महसूस जरूर कराइएगा, क्योंकि कहते वक्त मेरी रीढ़ की हड्डी पे और मेरे जो रोंगटे जो हैं वो खड़े होते हैं, पर अगर ये भाव आप तक भी पहुंचे तो मुझे महसूस जरूर कराइए। जब दुश्मनों ने उसको पकड़ लिया, उस पशु ने क्या किया? उसने जब दुश्मनों के खेमे में रहा, उसने उसका अन्न, दाना, पानी जो है वो त्याग दिया। उसने कहा कि मेरे को दुश्मनों का अन्न और दाना पानी भी मुझे कबूल नहीं है। उसने हंसते हंसते जो है वो अपने त्याग, अपनी जान को
त्याग दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान अपने स्वामी के प्रति जो है वो दिया कि मैं गुलामी जो है वो मैं कभी स्वीकार कर नहीं सकता। जो मेरा स्वामी है उसने जो है कभी अपने घुटने नहीं टेके, स्वाभिमान को अपनी आस्तीन के ऊपर जो है वो व्यक्ति जो लेकर चला और अपनी स्वतंत्र सोच को और अपने स्वतंत्र भाव को जो है वो लेकर चला। उस पशु तक ने भी जो है दुश्मन खेमे के अंदर अपने प्राणों को जो है वो त्याग दिया। इस संस्कृति से जो है, इस मिट्टी से जो है हम लोग आते हैं। इससे ज्यादा खुशी हमारे को हो नहीं सकती थी। मैं पुनः एक बार आरपी साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इन्होंने कह कर नहीं, इन्होंने कर कर बताया। और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। आप लोगों ने भी पूरी आहुति अपनी भावनाओं की जो है यहां पर उपस्थित रहकर जो है वो दी है। और उन्होंने एक बात मेरे कान में बहुत खूबसूरती से कही और वो मैं उन्हीं की बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। वो बात मेरी नहीं है, इस मामले में मैं सिर्फ एक डाकिये का काम कर रहा हूं, पर वो बात बहुत खूबसूरत थी, बात बहुत अच्छी थी और मैं चाहता हूं कि वो उन्हीं के नाम से जाए। मैंने कहा कि साहब मैं जा रहा हूं कुछ कहने के लिए, एक मुझे जो है वो थोड़ा सा हौसला दीजिएगा और मुझे कहना क्या है ये जरूर बताइएगा। तो उन्होंने कहा कहना तो कुछ भी नहीं है, बस एक ही बात है जो मैं चाहता हूं कि आप कहिए। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा आप हुक्म करें, जो आप कहेंगे वो मैं कह दूंगा। और देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी बहुत लोगों से मुलाकात हुई है साहब, मैं अन्य लोगों से है जो मैं वो मिलता हूं। आज मेरे को एक सीख और इस मंच से वापस ले जाने को मिल रही है कि व्यक्ति जो है ना वो बड़प्पन से ही बड़ा होता है। और उसकी मिसाल और वो सोच मुझे आज देखने को मिली और वो सोच मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं। तो उन्होंने केवल मेरे को इतनी सी बात कही कि देखिए हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, हम करते रहेंगे। मैंने मेरा जीवन जो है वो उमिया माँ के चरणों में जो है वो सौंप दिया है। अब जैसा वो तय करेगी वैसा मेरे साथ में होगा और मैं करता रहूंगा। पर आज जो सामने जो महानुभाव बैठे हैं, सब लोग जो उपस्थित लोग जो बैठे हैं, उनको आप एक बात अपनी तरफ से जरूर कहिएगा। मैंने कहा फरमाए। उन्होंने कहा कि मंदिर तो तब बनता है जब वो लोग भी अपनी तरीके से, पूरी तरीके से समर्पण भाव से उस मंदिर के अंदर लगेंगे, अपनी भावनाओं को अपने तन मन से और धन से जब उसके अंदर जुड़ेंगे तब मंदिर बनता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सोच को जो है वो खाली नहीं जाने देंगे। इतनी खूबसूरत सोच, इतनी अच्छी बात जो उन्होंने रखी है, मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार मुझे इस चीज को महसूस कराइए, पूरे समाज को, जगह को, गुजरात को और देश को ये महसूस कराइए कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर जो है इस सोच के साथ में, इस मंदिर के निर्माण के लिए इस सोच के साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर भिड़ेंगे। ये मेरे को बताइए, आप लोग एहसास करा के उस मंच को एक बार विश्वास दिलवाइए। यह विश्वास थोड़ा सा कमजोर लगा मेरे को जिस सोच के प्रति हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे एक बार पुनः मेरे को वो जिंदा दिली देखनी है जो यहां पर आप लोगों ने मेरे को लग रहा है कि मेरे वक्त का इशारा हो चुका है, पर अगर मेरी बात पूरी नहीं होगी, अगर मैं एक व्यक्ति विशेष का नाम अगर मैं नहीं लूंगा, तो मैं सबसे पहले मेरे मामा का जो है वो धन्यवाद करना चाहता हूं, उनके चरणों में नमन करना चाहता हूं कि उनके एक आदेश के ऊपर और आरपी पटेल साहब के हुक्म के ऊपर जो है हम आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुए और आप लोगों ने जो प्यार मुझे यहाँ पर दिया है, मुझे हकीकत के अंदर यही लगता है कि मैं मेरे माँ के ही घर में आया हूँ और उसी की गोद में बैठा हूँ। मेरे को लगता है कि मैं मेवाड़ के ही किसी प्रांगण के अंदर उपस्थित हूं और वहां अपनों से ही मैं बात कर रहा हूं। और इस प्यार के लिए, इस मान के लिए, सम्मान के लिए मैं मामा का, पटेल साहब का, उपस्थित सभी अतिथिगण का और यहाँ पर सब मौजूद, सब इस विशाल पंडाल के अंदर जो सब मौजूद हैं, आप सब लोगों को मैं है जो पुनः एक बार नमन करता हूं। बहुत ही बौना शब्द है धन्यवाद का, वो आपको ज्ञापित करके मैं जो है वो जाना चाहता हूं। और अंत में दो पंक्तियां रह गई हैं श्री शैलेश लोढ़ा की, जो आप तक पहुंचाकर और अपनी बात को मैं विराम देना चाहता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने पतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सत सत नमन, नमस्कार। દોસ્તો, બધાએ પ્રસાદ અહીંયા જમીને જ જવાનું છે. હવે સીએમ સાહેબનું વક્તવ્ય છે અને પછી કાર્યક્રમ પૂર્ણ થાય છે. એટલે સૌએ માં ઉમિયાનો પ્રસાદ જમીને જવાનો છે. એક વખત જોરદાર તાલી હો જાય મહારાણા પ્રતાપ માટે અને એમના વંશજો માટે. દોસ્તો, વિશ્વ ઉમિયા ધામ ઓલિમ્પિયાડનું આયોજન કરી રહ્યું છે ને 1 લાખ યુવા યુવતીઓ
ઓલિમ્પિયાડ રમશે આખા વર્લ્ડની અંદર, માત્ર હિન્દુસ્તાનની અંદર નહીં વિશ્વમાં ઓલિમ્પિયાડ રમાશે, એનું આપણે પ્રી લોન્ચિંગ કરવું છે। तो विनती करती हूं मैं महाराज कुंवर साहेब श्री डॉक्टर लक्षराज सिंह जी कि वो अपने कर कमलों से प्री लॉन्चिंग करे ओलंपियाड का। मैं अशोक और जीतू भाई को यहाँ बुलाना चाहूंगी, वो जल्दी से यहाँ आ जाए और प्री लॉन्चिंग करे ओलंपियाड का। मैं विनती करती हूँ डॉक्टर लक्षराज सिंह जी को। दोस्तों फरजियात आपणे मां उमियानो प्रसाद जमीने जवानुं छे। અને એમના પછી પ્રસાદ હજુ ચાલુ નથી થયો દોસ્તો, હજુ સ્વયંસેવક બહેનો જશે અને પછી પ્રસાદ થશે। એટલે સૌને વિનંતી કરું છું 15 મિનિટ માટે આપણે બેસવાનું છે અને પછી માતાજીનો ભોજન પ્રસાદ શરૂ થશે। ગુજરાતી એટલે માત્ર થેપલા, ઢોકળા, ફાફડા અને ખાખરા જ? હવે ગુજરાતી યુવાનો પોતાની ઓળખ બદલીને કરશે શૌર્ય, સાહસ અને સ્ફૂર્તિભરી શરૂઆત। કારણ કે ગુજરાતમાં યોજાઈ રહ્યો છે ગુજરાતીઓનો પોતાનો ઓલિમ્પિયાડ, જેને આયોજિત કરી રહ્યા છે વિશ્વ ઉમિયાધામ। છેવટે તો ખેલકૂદ એ વ્યક્તિત્વ વિકાસ માટે ઉત્સવો દ્વારા ઋષિ મુનિઓએ આપેલી ભેટ છે। વિશ્વ ઉમિયાધામ એક આગવી વિચારધારા ધરાવતી વૈશ્વિક સંસ્થા છે કે જેણે જગત જનની માં ઉમિયાની આસ્થાને ઉજાગર કરવા માટે 504 ફૂટનું વિશ્વનું સૌથી ઊંચા મંદિરના નિર્માણનું કાર્ય હાથ ધરેલ છે। વિશ્વ ઉમિયાધામ શિક્ષણ, આરોગ્ય, રોજગાર, વ્યાપાર, સ્પોર્ટ્સ, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા યુવા ઉત્કર્ષ અને સામાજિક જાગૃતિના કાર્યોથી લોકપ્રિય બનેલ છે। આ ઓલિમ્પિયાડમાં ગુજરાતના તમામ 33 જિલ્લાઓ, ભારતના 20 થી વધુ રાજ્યમાં વસતા ગુજરાતીઓ તેમજ યુએસ, યુકે, કેનેડા, યુએઈ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોમાં વસતા રમતપ્રેમી ગુજરાતી યુવાનો હોંશે હોંશે ભાગ લેશે। આ પ્રકારના અનોખા વૈશ્વિક ઓલિમ્પિયાડમાં ગુજરાતી રમતપ્રેમી ખેલાડીઓને આહવાન છે કે તેઓ આ મહોત્સવમાં ભાગ લેવા માટે તૈયાર રહે। સંસ્થાના સ્વપ્ન દ્રષ્ટા અને વિઝનરી પ્રમુખ શ્રી આરપી પટેલ સાહેબનું માનવું છે કે 2036ના ઓલિમ્પિકમાં આપણા ગુજરાતના પ્રવચન હોવાથી સૌને વિનંતી કરું છું કે આપ બેસો। હવે આપણે સીએમ સાહેબને બોલાવીશું। સૌને વિનંતી કરું છું 15 મિનિટ માટે આપણે બેસીશું। સવારના 10 વાગ્યાના બેઠા છીએ આઈ નો, પણ હવે આપણે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી જ્યારે આવતા હોય ત્યારે આપણા સૌની એક નૈતિક ફરજ છે કે આપણે સૌએ બેસવું જોઈએ અને આપણે સાંભળવા જોઈએ। માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને વિનંતી કરું કે હવે છેલ્લું એક આપણે આઈએએસ ટ્રેનિંગ સેન્ટર શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તો આપ આપના કર કમલો વડે આઈએએસ ટ્રેનિંગ આપણી એકેડેમી આખી જે ઊભી કરવા જઈ રહ્યા છે એનું ઇનોગ્રેશન કરશે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી। સાથે આદરણીય શ્રી કાંતિભાઈ અમૃતિયા હોય તો એમને પણ વિનંતી કરું છું કે કાંતિભાઈ આપ પણ સહભાગી થશો। माननीय मुख्यमंत्री श्री ने विनंती करूं कि आप विश्व उमियाधाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ની અંદર આપણા દીકરા દીકરીઓ જે પાછા રહી જાય છે એના માટે આઈએએસ એકેડેમીનું એક સરસ મજાનું આયોજન અને ઇનોગ્રેશન આજે થઈ રહ્યું છે। કરવી પડે। હા ભાઈ, પુસ્તકોની સાથે ભાઈબંધી કરવાની મજા જ જુદી છે અને જે તેની સાથે દોસ્તી કરે છે તે સરકારના શાસનમાં સહયોગી બને છે અને બની શકે છે આઈએએસ। વિશ્વ ઉમિયાધામ સમાજના દરેક યુવાનોને શ્રેષ્ઠ તાલીમ અને મનોમંથન માટે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીને વિનંતી કરું છું આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈને સમયની ઘણી વ્યસ્તતા છે, એમને જવું હતું છતાં પણ એમણે આપણા માટે કિંમતી સમય આટલો આપ્યો છે એ બદલ હૃદયથી હું એમનો આભાર માનું છું અને હવે એમને વક્તવ્ય માટે ઉદ્બોધન માટે આહુત કરું છું। દો જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમને એપ્રિશિએટ કરીશું, એમણે આટલો બધો સમય વિશ્વ ઉમિયાધામ માટે ફાળવ્યો એ બદલ। દોસ્તો દેશની એકતા અને અખંડિતતાને એક સૂત્રમાં પરોવનાર લોહ પુરુષ પૂર્વ નાયબ વડાપ્રધાન શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 149મી જન્મતિથિ એકતા દિવસ અંતર્ગત વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજિત આધ્યાત્મિક ચેતનાથી રાષ્ટ્ર ચેતનાના અભિયાન સરદાર પટેલ રાષ્ટ્ર ચેતના મહાસંમેલનમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત
પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી શંકરસિંહજી વાઘેલા, પૂર્વ ઉપમુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, મારા સાથી મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરિયા, સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી આરપી પટેલ, રાજ્યસભાના સાંસદ શ્રી કેસરી દેવસિંહ ઝાલા, મેયર શ્રી પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણી, ક્ષત્રિય સમાજનું ગૌરવ તથા પૂર્વ મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા, શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, પૂર્વ મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ, મેવાડના રાજવી શ્રી લક્ષ્મણરાજસિંહજી, ભાવનગરના રાજવી શ્રી વિજયરાજસિંહજી, ગોંડલ સ્ટેટના શ્રી યાદેન્દ્રસિંહજી તથા સૌ રાજ પરિવારના અગ્રણીઓ, મારા સૌ સાથી ધારાસભ્યશ્રીઓ, સંસ્થાના હોદ્દેદારશ્રીઓ, દાતાશ્રીઓ, ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, સમાજના વિવિધ ક્ષેત્રના સૌ સન્માન્ય મહાનુભાવો, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. જય સરદાર. થાકી જવાય કેમ? લાંબુ બેહાડા ને. અખંડ ભારતના શિલ્પી અને ગુજરાતની ધરાના સપૂત લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આજે 149મી જન્મ જયંતિ. સરદાર સાહેબે એક અને અખંડ રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કર્યું. એ જ રાષ્ટ્રને ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત બનાવ્યું છે. ભારતની એકતા અખંડિતતા માટે સરદાર સાહેબે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્તિ બાદ રજવાડોના વિલીનીકરણ મુહિમ ચલાવી સ્વરાજ સાર્થક કરેલું. માત્ર સજાવટ અને પ્રેમથી સરદાર પટેલે રાજાઓની મિલકત અને રાજ્ય સત્તા દેશને સમર્પણ કરાવી. તેમાં રાજાઓની ઉદારતા, દેશભક્તિ અને ત્યાગની ભાવનાઓનું પણ વિશેષ મહત્વ છે. તત્કાલીન રાજવીઓ પણ પોતાના રાજપાટ ભારત માતાની એકતા માટે સમર્પિત કરી દઈને રાષ્ટ્રભક્તિ, રાષ્ટ્ર ચેતના જગાવેલી. આવા 50 જેટલા રજવાડાના વંશજોનું પણ ગૌરવ સન્માન કરીને વિશ્વ ઉમિયાધામના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિકાસ બી વિરાસત બી સંકલ્પને આપણે પાર પાડી રહ્યા છે. આ વિરાસત યાદ આવી છે ત્યારે હું એટલું ચોક્કસ કહીશ કે માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ હર હંમેશ બધાને સાથે રાખીને આગળ વધ્યા છે અને એવા જ કારણોસર આ માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા રજવાડોના રાજવીના ઇતિહાસને અમર કરવા માટે આપણે ગુજરાતમાં એકતાનગર સરદાર વલ્લભભાઈની પ્રતિમાના સાનિધ્યમાં આપણે આ મ્યુઝિયમ બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. જો રાજાઓ વર્ષો સુધી રાજાશાહી શાસનમાં માનતા, તેમણે રાજપાટનો ત્યાગ કરી પ્રજા શાસનમાં માનતા થયા. એ વલ્લભભાઈ પ્રેરિત લોકશાહીની ઉજ્જવળ સિદ્ધિ જ કહી શકાય. અખંડ ભારતના નિર્માણમાં સમર્પિત એવા દેશના રજવાડાઓના વારસદારના ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત સન્માનનો વિશ્વ ઉમિયાધામે પ્રયાસ એ ઇતિહાસની તારીખોમાં હંમેશા સ્થાન પામશે. સરદાર સાહેબ અને રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની આગેવાની અને અમૂલ્ય યોગદાનથી મળેલા સ્વરાજને આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને માન્ય અમિતભાઈ શાહ સાહેબે સુરાજ્ય બનાવવાની સફળતા, જન સહયોગ અને દરેક નાગરિકમાં નેશન ફર્સ્ટ રાષ્ટ્ર ચેતનાના ભાવ જગાવીને મેળવી છે. જ્ઞાતિ, જાતિ, ધર્મ, સંપ્રદાય, ઊંચ નીચ બધા ભેદભાવ મિટાવી દઈને સૌના સાથ, સૌના વિકાસ મંત્રથી વિકાસની રાજનીતિ નરેન્દ્રભાઈએ વિકસાવી છે. એક બની નેક બની રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં જોડાય તેવી રાષ્ટ્ર ચેતના સરદાર સાહેબે જગાવેલી તેને 31મી ઓક્ટોબરે સરદાર જયંતિએ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે ઉજવીને દેશ સાકાર કરે છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી આ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસે સૌ દેશવાસીઓ એકતાના, અખંડિતતાના, રાષ્ટ્રના સામૂહિક શપથ લઈને સરદાર સાહેબના વિચાર, વ્યક્તિત્વને વંદન કરે છે. વિશ્વ ઉમિયાધામ ફાઉન્ડેશને મારે ખાસ અભિનંદન આપવા છે કે સરદાર સાહેબોનું યથોચિત ગૌરવ તેમણે રાષ્ટ્ર ચેતના મહાસંમેલનથી યોજનાથી આપ્યું છે. સરદાર સાહેબનું દ્રઢ મનોબળ,
નિર્ણાયકતાને ભારત માતાને અખંડ રાખવાની સમર્પિત ભાવનાથી આજની યુવા પેઢીને પરિચિત કરવા સરદાર ગૌરવ ગાથાથી ઉત્તમ માધ્યમ કોઈ હોઈ જ ન શકે એવું હું સમજુ છું. આકસ્મિક આવી પડતી વહીવટી જવાબદારીઓમાં કોઈ પણ જાતના વિચાર કે ધૈર્ય ગુમાવી વિના ભેદભાવ વિના નાગરિકોને કેમ સહાયરૂપ થવાય તેનું ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત સરદાર સાહેબ છે. સરદાર સાહેબના પાટીદાર સંતાન તરીકેના આ જ ગુણોને વિશ્વ ઉમિયાધામના સૌ કરતા ધરતાઓ અનેકવિધ સેવા પ્રવૃત્તિથી સાકાર કરે છે તે પણ સહારનીય છે. પાટીદાર ખેડૂત પરિવારમાં જન્મેલા માત્ર 25 વર્ષની ઉંમરે ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્લેલિયરની પરીક્ષા પાસ કરી ગોધરામાં વકીલાતની શરૂઆત કરી પોતાના ભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પટેલના જ વ્યવસાયમાં જોડાયા હતા. સરદાર સાહેબની વિશાળતા પણ તેમના લોખંડી મનોબળ જેવી જ છે. પોતાના બદલે મોટા ભાઈ વિઠ્ઠલભાઈને બેરિસ્ટર બનાવવા માટે ઇંગ્લેન્ડ જવાની તક આપી હતી. રાષ્ટ્ર યોગદાનમાં સરદાર સાહેબની સાથે તેમના પુત્રી મણિબેનના યોગદાનને પણ યાદ આજે કરવું જ પડે. મણિબહેને આ જીવન સરદાર સાહેબની સાથે રહી તેમને પારિવારિક હૂંફ અને પ્રેરણા આપી ઉત્તમ પિતા પુત્રીની આદર્શ જોડીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ જગત સમક્ષ પ્રસ્તુત કર્યું છે. આવું પાટીદાર રત્ન એ માત્ર પટેલ સમાજનું નહીં સમગ્ર રાષ્ટ્રનું ગૌરવ છે. બાળ વલ્લભભાઈ બેરિસ્ટર વલ્લભભાઈથી લઈને અખંડ ભારતના આર્ષદ્રષ્ટા સુધીની જીવન સફરના તેમના આવા મહાન ગુણોના દર્શન ભારતીય સમાજને આજે પણ એકતા અને અડગતાથી પ્રેરણા આપી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન શ્રી આજે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ નિમિત્તે દિલ્હીમાં કર્તવ્ય પથ ઉપર ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરીને અમૃત કળશ યાત્રા અને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવનું સમાપન કરવાના છે. સાથે સાથે દેશના યુવાનોને રાષ્ટ્ર નિર્માણ સંબંધિત વિવિધ યોજનાઓમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવવાની તક પૂરી પાડવા માટે મેરા યુવા ભારત સંગઠનની રચના પણ જાહેરાત કરશે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં સરદાર સાહેબની જન્મજયંતિ નિમિત્તે યુવાનો માટે રાષ્ટ્ર ચેતના જાગૃત કરવા કાર્યક્રમોમાં વિશ્વ યુવાધામનું આ આયોજન રાષ્ટ્ર માટે ઉદ્દીપક બનશે. આજે વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા આજે આઈએસ એકેડેમીનો શુભારંભ થઈ રહ્યો છે. તે સમાજને લોકસેવક સરદારે ચીંધેલા માર્ગને અનુસરવાની પ્રેરણા આપશે. અને આજે આ જ અવસરે 10,000 કાર રેલીની માધ્યમથી એકતાનો સંદેશ ઘર ઘર સુધી પહોંચાડવા બદલ હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. સરદાર સાહેબની અખંડ અને એક ભારતની નેમને આદરણીય નરેન્દ્રભાઈએ દેશની આઝાદીના અમૃતકાળમાં એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતની પરિકલ્પના સાથે વિકસિત ભારતના નિર્માણથી પાર પાડવાનો ધ્યેય રાખ્યો છે. સરદાર સાહેબની દીર્ઘદ્રષ્ટિ અને વિઝનને કારણે આજે ભારત એકતાના પથ ઉપર વિશ્વગુરુ બનવા ભણી જઈ રહ્યું છે. આપણા આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ પણ સરદાર સાહેબના વિઝનને અનુસરીને ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવા પ્રયાસરત છે. સરદાર પટેલની જીવનયાત્રાને આધુનિક પેઢી આત્મસાત કરે તો ભારતનું ભાવિ વધુ ઉજ્જવળ બની શકે એમાં બે મત નથી. આપણે સૌ સરદાર સાહેબના રાહ પર ચાલી માં ભારતીને વિશ્વગુરુ બનાવીએ એવી અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. બોલો ભારત માતા કી. દોસ્તો હવે આભાર વિધિ થશે, પછી રાષ્ટ્રગીત ગાન કરી અને આપણે છૂટા પડીશું. છૂટા પડીને સીધા માતાજીનો ભોજન પ્રસાદ માટે જવાનું છે. એટલે સ્વયંસેવક બહેનો છે ઝડપથી ત્યાં પહોંચશે. આભાર વિધિ કરવા માટે ડીએન ગોલ સાહેબ ઉપપ્રમુખશ્રીને વિનંતી કરું છું. આજે વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના નેજા નીચે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને એમની જન્મજયંતિ નિમિત્તે સરદાર પટેલ સાહેબ એમનું જીવન એ શું હતું એ કાર્યક્રમને દીપાવવા માટે કેટલા વ્યક્તિઓના નામ લઉં, કેટલા સમૂહોના નામ લઉં અને શરૂઆત ક્યાંથી આભારની વિધિની કરું એ મને સમજમાં નથી આવતું. પણ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, આપે સૌ પ્રથમ જ્યારે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે આપને મિનિસ્ટ્રી અને આપના રાજદ્વારી પુરુષો અને આપે જ્યારે ટાઈમ આપ્યો ત્યારે અમારો હોંસલો ઓર બુલંદ થઈ ગયો. એટલે આપ સૌ પ્રથમ માનનીય મુખ્યમંત્રી
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનો આભાર માનું છું. અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે રાજવી પરિવારના રાજધાનાના ઘરનાના દરેક રાજવીઓમાં સૌ પ્રથમ જો કોઈએ પહેલ કરી હોય તો એ પહેલમાં લક્ષરાજસિંહજી, સંભાજી રાજે, પુષ્પરાજસિંહજી, અનંતરાય પ્રતાપસિંહજી, રણબીરસિંહજી, કેસરીસિંહજી અને કડવા પાટીદાર સમાજના એક રાજવી દેસાઈ કરણીસિંહજી પરિવારે જે પહેલ કરી હતી એમનો પણ હું ધન્યવાદ પાઠવું છું અને એમનો પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનો આભાર માનું છું. અહીંયા રાજવી પરિવારના અન્ય પણ રાજાઓ રજવાડાઓ આવ્યા છે. દરેકનું સન્માન આજે નથી થઈ શકતું, પણ 2 તારીખથી 6 તારીખ સુધી રાજેન્દ્ર પ્રસાદ શાસ્ત્રીજીના મુખે જ્યારે આપણે ભાગવત સપ્તાહનું શ્રવણ કરવાનું છે એ સમયે જે ઘટતા રાજવીઓનું સન્માન નથી થયું ત્યારે એમનું પણ સન્માન કરવાનું સંસ્થાએ નક્કી કરેલું છે. સંસ્થાના સર્વે ટ્રસ્ટીઓ આગેવાનોએ જો આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે સહમતિ આપી કે જે પણ કરવું પડે તે કરો, પણ હિન્દુસ્તાનની એવી એક પહેલ કરો કે જે ગુજરાતમાંથી થઈ શકે અને ગુજરાતના અહીંયા જે વીર જવાનોએ કામ કર્યું એને બિરદાવવા માટે સારામાં સારો કાર્યક્રમ કરો. આ રાજવી પરિવારોએ પોતાના લીલુડા માથાના બલિદાનો આપ્યા છે. પોતાના પરિવારોને 1847 થી નહીં પણ 1857 થી એના પહેલાથી 2000 વર્ષથી આ ક્ષત્રિય સમાજે શાસ્ત્રો દ્વારા સમાજનું રક્ષણ કર્યું છે. એને કોટી કોટી વંદન કરી અને આપણે એનું ઋણ અદા કરવું જોઈએ. એટલા માટે આ સંસ્થાના વડા આરપી પટેલ સાહેબનો પ્રથમ આ પ્રયાસ છે કે આ સમાજને બિરદાવવા માટે આપણે જે કરવું પડે તે કરવું પડે અને આપણે એનું ઋણ અદા કરવાનો એક પ્રયત્નના ભાગરૂપે આ કાર્યક્રમ યોજ્યો છે. ત્યારે અહીંયા યુવાનોએ પણ એવી જ પહેલ કરી છે. યુવાનોએ પોતાના સમયને માન આપીને પોતાનો સમય ફાળવીને સમયદાતા તરીકે 10,000 કારના માલિકોએ 10,000 કારનું રજીસ્ટ્રેશન કરીને સમગ્ર ગુજરાતમાંથી જે પધાર્યા છે તે બદલ અહીંયા યુવા સંગઠન, મહિલા સંગઠન અને મુખ્ય સંગઠનના તમામ આગેવાનોને પણ હું બિરદાવું છું. અહીંયા 30 જેટલી કમિટીએ કામ કર્યું છે. દરેક કમિટીના નામ લઈ શકું તેમ નથી, સમય ઘણો વીતી ગયો છે. ત્યારે અહીંયા ખૂબ જ મજાની આ ગોલ્ડ મેડલ લેવા માટે અહીંયા જે પુરુષાર્થ કર્યો છે તમામ સાથી મિત્રોને હું વંદન કરું છું, અભિનંદન કરું છું અને એનો પણ આભાર માનું છું. અત્રે અહીંયા આજે કાર્યક્રમને સફળ બનાવનારા 3 રાજવી પુરુષો અહીં બેઠા છે. સૌ પ્રથમ લક્ષરાજસિંહજી સાથે અમારી મુલાકાત કરાવી, એમને આમંત્રણ આપવા માટે અમારા ગોંડલના રાજવી જાડેજા યાદવેન્દ્રસિંહજી અને ભાવનગરના રાજા આપણા અર્જુનસિંહજી અને માંડવગઢના રાજા આપણા પૂંજા બાપુ, એ 3નો સૌ પ્રથમ એટલા માટે આભાર માનું છું કે જેણે આ કાર્યક્રમ માટે પોતાની જાન નીચોવી દે એટલી જાત નીચોવી દે એટલી મહેનત કરી છે. એટલે પરિવારને પણ હું ખૂબ જ અભિનંદન પાઠવું છું અને આભારની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. આ સાથે ટીપી કમિટીના ચેરમેન, મેયર, મિનિસ્ટર શ્રી અને અહીંયા સૌ પાટીદાર સમાજના આગેવાનો, ટ્રસ્ટીઓ, દાતાઓએ જે માન સન્માન આપી અને અહીં પધાર્યા છે એ સર્વેનો આભાર માનું છું. અહીંયા જીબી ના ટોરેન્ટના સૌ અધિકારીઓએ સહકાર આપ્યો છે. અહીંયા આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે રૂપલબેન 8 કલાકથી બોલે છે. સૌ પ્રથમ તો એના માટે તાલી થઈ જવી જોઈએ. 8 કલાકથી એક વ્યક્તિ બોલે છે. સવારના 10 થી આ માઇક ઉપર એને તમે સાંભળો છો. એમનો ધન્યવાદ છે. સંજયભાઈ પોગલુ, અહીંયા આપણા પ્રવીણભાઈ ટીપી કમિટીના એક્સ ચેરમેન બેઠા છે. એમણે પણ આ ગ્રાઉન્ડને સફળ બનાવવા સરખું કરવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરી છે. અહીંયા બ્રિજેશ પટેલ છે, કેતન પટેલ છે, અનેક યુવાનોએ કામ કર્યું છે, મહિલાઓએ કામ કર્યું છે, ભાઈઓ બહેનો જે કામ કર્યું છે એ સર્વનો આભાર માનું છું. સાથે સ્વયંસેવકોની ટીમે જે કામ કર્યું છે, રાતના ગાડીઓ પાર્ક કરી આખી રાત જાગ્યા છે, એ સ્વયંસેવકોનો પણ આભાર માનું છું. શૈલેષભાઈ સખપરિયા, તેમણે સરદાર પટેલ સાહેબની ગૌરવ ગાથા આપણને સુણાવી, એ શૈલેષભાઈનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને ધન્યવાદ પાઠવું છું. સાથે અગત્યની એક વાત કે 2 તારીખથી આ જ ગ્રાઉન્ડમાં ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન છે અને એ ભાગવત સપ્તાહ આપણા શાસ્ત્રીજી રાજેન્દ્ર પ્રસાદ શાસ્ત્રીજી ભાગવતનું કથાપાન કરાવવાના છે. માટે 2 તારીખથી આપ સૌ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેજો અને અહીંયા ભોજન લઈને સૌ જાજો. નામી અનામી અનેક વ્યક્તિઓ અહીં બેઠા છે, દરેકના નામ લઈ શકું તેમ નથી,
પણ દરેક મંચ ઉપર જે મહેમાનો બેઠા છે, અમેરિકાથી આવ્યા છે, લંડનથી આવ્યા છે, યુરોપના છે, આફ્રિકાના મિત્રો બેઠા છે, આ બધા જ મિત્રોને નામ જોગ વાત નહીં કરું, પણ દરેક અહીંયા ઉપસ્થિત જે સભામાં બેઠા છે તમામ કાર્યકર્તાઓ, ભાઈઓ, બહેનો અને યુવાનો, આપે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો એ બદલ આપ સૌને હું લાખ લાખ વંદન કરું છું, કોટી કોટી વંદન કરું છું, ધન્યવાદ પાઠવું છું. જય ઉમિયા માં, ભારત માતા કી જય. આપણે સૌ રાષ્ટ્રગીત માટે ગાન માટે ઉભા થઈ જઈશું. અમરાઈવાડીના એમએલએ શ્રી હસમુખભાઈની નોંધ લઈએ છીએ. વટવાના ધારાસભ્ય શ્રી બાબુભાઈ જાદવની નોંધ લઈએ છીએ. ઠક્કરબાપા નગરના શ્રી કંચનબેનની પણ નોંધ લઈએ છીએ. અશ્વિન સિંહજી સરવૈયા રાજપૂત સમાજ પ્રમુખશ્રી અને તૃપ્તિબા રાજપૂત સમાજ મહિલા પ્રમુખશ્રી એમની પણ સવિશેષ નોંધ લઈએ છીએ. અને હવે હિન્દુસ્તાનની આન બાન અને શાન જળવાય એ રીતે આપણે સૌએ સાવધાનની સ્થિતિમાં રાષ્ટ્રગીતનું ગાન ગાઈશું. અહીંયાથી પ્લે થશે, એની સાથે આપણે ઝીલવાનું છે. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ભારત માતા કી વંદે. અને અહીંયા આજનો આપણો આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. દરેકે માં ઉમિયાનો પ્રસાદ લઈ અને પછી જ છૂટા પડવાનું છે. સ્વયંસેવક મિત્રો ઝડપથી પહોંચી જશે.